Okay, good afternoon, children. Am I audible? Okay, good Yes, afternoon. ma'am. Okay, welcome back to the session. Okay, before starting today's class, I want to know what we have discussed in the previous class. Anyone in the session? What we have discussed in the last class? Ma'am, name Vinlay, madam. Started. Who? Vinod Kumar. Okay, then. I hope Avanti is there in the last class. And Tejasagar is also there in the last class. I think so. Avanti, Tejasagar last class లో ఉన్నట్టు గుర్తు నాకు. గుర్తు కాదు, you are there in the session. Okay, in the last class we have discussed about the essay writing. Last class మనం essay writing గురించి నేర్చుకున్నాము. So no one is here when we have discussed about the essay writing. Avanti? Avanti? Avanti. Am I audible, Avanti? Yes, when all of you on your cams, webcams once. All of you on your webcams once. Avanti. Okay, then we will start today's session. No one is there who have attended the previous class. In the previous class, we have discussed about essay writing. Last class lo mana essay writing gurinchi నేర్చుకున్నాం. అంటే already I thought about essay writing. Okay, now today we will go with another topic, synonyms. Okay, now have you ever heard the word synonyms? Ma'am, Have you ever heard the word synonyms? synonyms tells, ma'am. Samanartha. Samanarthalu. Okay, very good. So synonyms are the words with the same meaning. Kada? Synonyms అంటే ఏంటి? Meanings అంటే అర్థాలు అంటాం కదా. Synonyms అంటే as Vinod said, సమానార్థాలు అంటే సేమ్ మీనింగ్ ఉంటుంది. Already this topic also I started in the previous session, but you are not there kada. Then we will go. So what are synonyms now? Synonyms are words with same meaning. Same meaning. ఓకేనా? సో వినోద్ యూ సెడ్ ఇన్ తెలుగు సమానార్థాలు. కరెక్ట్, వెరీ గుడ్. తెలుగులో సమానార్థాలు అంటాము. ఇంగ్లీష్కి వచ్చేసరికి వాట్ ఆర్ సినోనిమ్స్ మీన్స్ యూ హ్యావ్ టు సే సినోనిమ్స్ ఆర్ వర్డ్స్ విత్ సేమ్ మీనింగ్. ఓకేనా? ఎలా చెప్పాలి డెఫినేషన్? ఇఫ్ ఎనీవన్ ఆస్క్ యూ క్వశ్చన్ వాట్ ఆర్ సినోనిమ్స్, యూ హ్యావ్ టు సే సినోనిమ్స్ ఆర్ వర్డ్స్. వర్డ్స్ అంటే పదాలే కదా, విత్ సేమ్ మీనింగ్. ఓకేనా? ఐ క్లియర్ వాట్ ఆర్ సినోనిమ్స్ నౌ? Same meaning, ma'am. Yes, words with same meaning. Words with same meaning. Yes, Shiva Mahesh have joined. Okay, let's see some examples. Okay, can you anyone of you say what is the do you know the synonym for beautiful? Beautiful ki some are there in the last session kada. కొంతమంది నిన్న సెషన్ లో ఉన్నారు. at last started but I didn't continue. So here look at the definition. So what are synonyms? Synonyms are words with the same or similar meaning. Same meaning ఉంటుంది, similar అంటే దానికి దగ్గరగా ఉండే మీనింగ్ ఉంటుంది. ఓకేనా? ఓకే, let's see some examples. Here are some examples of English synonyms.
సో we can use these synonyms as verb parts of speech ఏదైనా యూస్ చేయొచ్చు మనం verb అంటే ఎక్సెప్ట్ నౌన్ ప్రనౌన్ కాకుండా verb adjective adverb preposition వీటన్నిటి కింద సినోనిమ్స్ యూస్ చేయొచ్చు. చూడండి ఇక్కడ బై బియువై బై అంటే ఏంటి? బియువై బై అంటే వాట్ ఈస్ ద Kreta. మీనింగ్ ఆఫ్ బై? బియువై నాట్ బివై. లుక్ ఎట్ ద స్క్రీన్, ఇట్ ఈస్ దేర్ ఆన్ ద Konadam, ma'am. స్క్రీన్. Konadam. కొనడం. ఓకే. సో ద సేమ్ సిమిలర్ మీనింగ్ సినోనిమ్ ఫర్ బై ఇస్ పర్చేజ్. పక్కనే ఉంది కదా బై పక్కన పర్చేజ్. పర్చేజ్ అన్నా సరే కొనడమే, బై అన్నా సరే కొనడమే. లైక్ దట్ బిగ్. వాట్ ఈస్ ద సినోనిమ్ ఫర్ బిగ్? ఇట్ ఈస్ దేర్ ఆన్ ద స్క్రీన్. Large. లార్జ్. క్విక్లీ, Speedily. స్పీడీలీ. ఆన్, Upon. అపాన్. ఓకేనా? You have to Okay. remember these synonyms because at the end of the session I am going to conduct you a dictation. If I say one synonym, you have to write the same synonym for that word. For example, if I say the dictation buy, you have to write the purchase like that. Okay na? అందరికి అర్థమైందా? లాస్ట్ లో డిక్టేషన్ పెడతాను at the end of the session లో ఈ టాపిక్ అయిపోయిన తర్వాత. Okay. So each and everyone you have to remember the synonyms for every word what I am showing on the screen. స్క్రీన్ మీద మీకు చూపించే ప్రతి ఒక్క సినోనిమ్ కూడా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఓకేనా? సినోనిమ్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ద సినోనిమ్స్ ఆర్ వర్డ్స్ విత్ సేమ్ మీనింగ్ ఆర్ సిమిలర్ మీనింగ్. Okay, let's see some more examples here. So beautiful. Here the word beautiful is there. So many synonyms I have given in this slide for beautiful. So what are those? Read, any one of you. బ్యూటిఫుల్ కి సినోనిమ్స్ ఇచ్చాను, కనిపిస్తున్నాయా? Yes. Is it visible? Attractive, pretty, lovely, stunning. So what are the synonyms for beautiful? Attractive, pretty, lovely, stunning. ఇవన్నీ కూడా బ్యూటిఫుల్ కి సినోనిమ్స్. ఇవన్నీ కూడా synonyms for beautiful. Am I clear? Yes, ma'am. Okay then. We will play. One minute. How many are there? I want to see. Okay, 12 participants. Minus 70 is 10. So almost 10 participants are there, kada? So now we will play a small game like activity. Okay, na? So now I will say one sentence with beautiful. For example, I will say I am beautiful ananu. Okay, na? What I said, I am beautiful. So you have to replace the synonym in place of beautiful. బ్యూటిఫుల్ ప్లేస్ లో ఇక్కడ చాలా సినోనిమ్స్ ఉన్నాయి కదా, Yes, ma'am. ఆ వర్డ్ ని రీప్లేస్ చేసి మీరు చెప్పాలి సెంటెన్స్. I am ఓకేనా? attractive. వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్ ఎనీవన్? దోస్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ద సెషన్, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ యూ హ్యావ్ టు సే. సెషన్ ఉన్న ప్రతి ఒక్కరు 10 members ఉన్నారు, నేను సార్ కాకుండా 10 participants are there in the session. Only one said, I said I am beautiful. Come on Vinod, come again. Ma'am, I am attractive, ma'am. Next Avanti. Next anyone in the session? ఇంకా సెషన్ లో ఎవరు ఉన్నారు? అట్రాక్టివ్ ప్లేస్ లో ఇంకొక సినోనిమ్ యూస్ చేయండి. బ్యూటిఫుల్ కి ఆల్మోస్ట్ 5 synonyms are there. 4, ma'am. I am pretty. Who said? Vinod, ma'am. Why still anyone is not there in the session? Mahesh is there, Tejasagar is there, Avanti is there. Except Vinod, remaining please respond. వినోద్ కాకుండా తక్కిన వాళ్ళు ఒకసారి రెస్పాండ్ అవ్వండి. అవంతి, తేజసాగర్, మహేష్, బ్యాచ్ 1. Are you listening the session or not? I am unable to understand. మీరు నా క్వశ్చన్స్ కి ఆన్సర్ చేయకపోతే సెషన్ వింటున్నారా లేదా అర్థం అవట్లేదు నాకు.
Yeah, so many participants are there. I request everyone to on your videos once. I want to see your faces. Why you're not responding? Avanti, on your video. Dinesh, Rupa, Sinama, Sindhupriya, Shiva, Karthik Kumar, Tejesh Sagar. నేను చెప్పింది అర్థమైందా? ఇప్పుడు స్క్రీన్ మీద నేను సినోనిమ్స్ డిస్ప్లే చేశాను. బ్యూటిఫుల్ అని, బ్యూటిఫుల్ కి అట్రాక్టివ్, ప్రెట్టి, లవ్లీ, స్టన్నింగ్. సో నేను ఐ యామ్ బ్యూటిఫుల్ చెప్తే ఆ బ్యూటిఫుల్ ప్లేస్ లో ఇంకొక సినోనిమ్ యాడ్ చేసి మీరు సెంటెన్స్ చెప్పాలి. ఐ యామ్ బ్యూటిఫుల్. వినో చెప్పాడు బ్యూటిఫుల్ ఇంకొక సినోనిమ్ తో ఎలా రిప్లేస్ చేశాడు? ఐ యామ్ అట్రాక్టివ్ అన్నాడు. సో ఇంకొకరు ఇంకా సినోనిమ్స్ ఇచ్చాను కదా, అట్రాక్టివ్ ప్లేస్ లో ఇంకొక వర్డ్ యూస్ చేయండి. అవంతి నీ వాయిస్ వినిపించట్లేదు. వాయిస్ ఈజ్ నాట్ ఆడిబుల్. అవంతి, కెన్ ఎనీవన్? సింధుప్రియ, సింధుప్రియ అన్మ్యూట్ యువర్సెల్ఫ్. సింధుప్రియ అన్మ్యూట్ చేసుకో. కమాన్ సే. ఇందాక నేను స్క్రీన్ మీద సినోనిమ్స్ డిస్ప్లే చేశాను, చూసావా? హావ్ యూ సీన్ దో సినోనిమ్స్? అవంతి ప్లీజ్ చెక్ యువర్ మైక్. యువర్ వాయిస్ ఈజ్ నాట్ ఆడిబుల్. వాయిస్ వినిపించట్లేదు. మహి, దినేష్, హరిప్రసాద్, again I will display those synonyms on the screen. See, okay, now you say. అమ్మా చెప్పండి అమ్మా, అర్థమైందా? అసలు మీకు నేను ఏం చెప్పానో డూ యూ అండర్స్టాండ్ ఆర్ నాట్? ఇఫ్ నాట్ సే వి డిడ్ంట్ అండర్స్టాండ్ మ్యామ్. నేను చెప్పింది మీకు అర్థం కాకపోతే మాకు అర్థం కాలేదు మేడం అని చెప్పండి. ఐ విల్ రిపీట్ ఇట్ వన్స్ అగైన్ ఫర్ యూ. Okay, Vinod, we both play. Okay, na? With the 2 words. Vinod, am I audible? Yes, ma'am. Okay, say once again we will play. I am beautiful. I am attractive. I am pretty. I am stunning. I am lovely. ఓకే, నేను మిమ్మల్ని బ్యూటిఫుల్ ప్లేస్ లో అక్కడ స్లైడ్ మీద కనిపిస్తున్న సినోనిమ్స్ మీకు కనిపిస్తున్నాయి చెప్పండి అమ్మా అంటే వై యూ అనేబుల్ టు సే ఐ డిడెంట్ అండర్స్టాండ్. మీరు ఎందుకు స్క్రీన్ మీద ఉన్నాయి చూసి చెప్పలేకపోతున్నారో నాకు అర్థం కావట్లేదు. సో ద నెక్స్ట్ సినోనిమ్ ఇస్ ఫెయిర్. ఫెయిర్. వాట్ ఆర్ ద సినోనిమ్స్ ఫర్ ఫెయిర్? జస్ట్, objective, impartial, unbiased. Okay, na? The next synonym. Vinod, can you read that synonym? The next synonym, third one. Third one, ma'am. Third one, Funny. Yes. What? Humorous. Read the synonyms for funny. Humorous. 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 Comical. Hilarious. Hilarious. Hysterical. Hilarious. Yes. Hysterical. Next one. Next one, ma'am. Yes. Content. Happy. Content. Joyful. Mirthful. Upbeat. Okay na? Upbeat. So all these ఇక్కడ ఫస్ట్ ఉన్న వర్డ్ కి పక్కన ఉన్న సినోనిమ్స్ అన్నట్టు. ఓకేనా? ఫస్ట్ ఒక వర్డ్ ఇచ్చాం హ్యాపీ. ఆ హ్యాపీకి సినోనిమ్స్. ఓకేనా? హార్డ్ వర్కింగ్. నెక్స్ట్ వన్ హార్డ్ వర్కింగ్. డెలిగెంట్, డిటర్మైన్, ఇండస్ట్రియస్, ఎంటర్ప్రైజింగ్. సో ఇవన్నీ కూడా డిఫరెంట్ వర్డ్స్. ఇన్ ద లాస్ట్ సెషన్ వీ హావ్ డిస్కస్డ్ అబౌట్ ద ఎస్సే రైటింగ్ చెప్పాను. ఎస్సే రైటింగ్ ఐ ఆస్క్ యూ టు రైట్ అన్ ఎస్సే రైటింగ్. ఐ గివ్ వన్ టాపిక్ ఇచ్చి ఎస్సే రైటింగ్ రాయమన్నాను. సో ఆల్ దీస్ వర్డ్స్ ఆర్ యూస్ఫుల్ ఫర్ యూ టు రైట్ యువర్ ఎస్సే రైటింగ్స్ అవ్వచ్చు, టు ఇంప్రూవ్ యువర్ వొకాబులరీ. మీ వొకాబులరీ ఇంప్రూవ్ అవుతుంది సినోనిమ్స్ వల్ల. ఇఫ్ యూ ఇంప్రూవ్ యువర్ వొకాబులరీ, then it is easy for you to speak in English, communicate in English. ఎందుకు సినోనిమ్స్ యూస్ చేస్తాం మనం చెప్పండి? సో అస్తమాటు వాడిన వర్డే వాడకుండా, అంటే టు అవాయిడ్ ద రిపిటేషన్ ఆఫ్ ద వర్డ్స్.
ఓకేనా? ఐ యామ్ హ్యాపీ, ఐ యామ్ వెరీ హ్యాపీ అనే బదులు ఐ యామ్ జాయ్‌ఫుల్, ఐ యామ్ మిర్త్‌ఫుల్, ఐ యామ్ అప్‌బీట్ అని డిఫరెంట్ వర్డ్స్ అంటే డిఫరెంట్ వొకాబులరీ యూజ్ చేయొచ్చు మనకి. ఓకేనా? టు పే ద అటెన్షన్ ఆఫ్ ద లిజనర్స్. అలా మనం కొత్త పదాలు వాడడం వల్ల వినేవాళ్ళు గూడా అటెంటివ్‌గా వింటారు. వీళ్ళేంటి కొత్త దే యూజ్డ్ ద న్యూ వర్డ్. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఫర్ దట్ న్యూ వర్డ్ అనేసి వాళ్ళు తెలుసుకోవాలనేసి దే విల్ లిజన్ టు యూ అన్నట్టు. ఈ సినోనిమ్స్ అలా ఎందుకు సినోనిమ్స్ యూజ్ చేస్తామంటే టు అవాయిడ్ ద రిపిటీషన్ ఆఫ్ ద సేమ్ వర్డ్. అంటే ఒకటే వర్డ్‌ని రిపిటీషన్ అంటే మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్పడాన్ని అవాయిడ్ చేయడం కోసం మనము సినోనిమ్స్ యూజ్ చేస్తాము. ఓకేనా? యామ్ ఐ క్లియర్? Okay, ma'am. Yes, ma'am. ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం? వై వి యూజ్ సినోనిమ్స్ చెప్పండి. ఎనీ వన్ ఆఫ్ యూ ఇన్ ద సెషన్. Repeat సినోనిమ్స్ గా అనేవి ఎందుకు యూజ్ చేస్తారు? టు అవాయిడ్ అంటే వాడకుండా ఉండడం కోసం. ఓకేనా? to టు avoid the అవాయిడ్ ద రిపిటీషన్ ఆఫ్ ద సేమ్ వర్డ్. రిపిటీషన్ repetition. అంటే మళ్ళీ చెప్పడం. మళ్ళీ చెప్పడం. ఇప్పుడు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను కదా! ఐ యామ్ హ్యాపీ అంటాం. చాలా సార్లు మనం ఎక్కువ హ్యాపీ అనే వర్డే యూజ్ చేస్తాం. అవునా? Yes, ఐ ma'am. యామ్ బ్యూటిఫుల్ అనే అంటాం. అంటే రిమైనింగ్ వర్డ్స్ మనం తక్కువ యూజ్ చేస్తాం. వి విల్ యూజ్. ఎందుకు అంటే చెప్పొచ్చు కొన్ని వర్డ్స్ వి డోంట్ నో. యాక్చువల్‌గా ఇందులో ఉన్న కొన్ని వర్డ్స్ మనకు తెలియకపోవచ్చు. తెలిసిన మన రెగ్యులర్ యూసేజ్‌లో ఉండకపోవడం వల్ల వి వోంట్ యూజ్ దోస్ వర్డ్స్ అన్నట్టు. వాటిని మనం వాడట్లేదు. సో, ఇఫ్ యూ నో ద సినోనిమ్ ఫర్ దీస్ వర్డ్స్, దెన్ యూ కెన్ యూజ్ దీస్ వర్డ్స్ ఇన్ యువర్ వొకాబులరీ. మీరు మీ డైలీ లైఫ్‌లో మీరు నువ్వు చాలా బాగున్నావు. యూ ఆర్ బ్యూటిఫుల్ అని చెప్తాం కదా! నువ్వు చాలా సో, యూ ఆర్ ప్రెట్టి అని చెప్పొచ్చు. యూ ఆర్ అట్రాక్టివ్ అని చెప్పొచ్చు. యూ ఆర్ స్టన్నింగ్ అని చెప్పొచ్చు. అంటే కొత్తగా ఉంటుంది. వాళ్ళకి వినే వాళ్ళకి కూడా దే విల్ ఫీల్ హ్యాపీ అండ్ దే విల్ యూ విల్ దే ఆల్సో దే వాంట్ టు లెర్న్ ద న్యూ వొకాబులరీ. వాళ్ళకి కూడా నేర్చుకోవాలి అనే ఇంట్రెస్ట్ అనేది క్రియేట్ చేసిన వాళ్ళు అవుతారు మీరు. సో, సినోనిమ్స్ అందుకు యూజ్‌ఫుల్. సో, ఎందుకు ఆ గేమ్ ఆడిపించానంటే ఇందాక ఆ వర్డ్స్ అనేది ప్రొనౌన్సియేషన్ మీకు తెలుస్తుంది. యూ కెన్ రిమెంబర్ ఇఫ్ యూ ప్లే లైక్ దట్ యూ కెన్ రిమెంబర్ దోస్ వర్డ్స్. మీకు గుర్తుంటాయి ఆ వర్డ్స్ అని ఐ ఆస్క్ యూ టు ప్లే లైక్ దట్. కానీ నో వన్ ఇన్ ద సెషన్ ఈస్ రెస్పాండింగ్. సెషన్‌లో ఉన్న ఒక్కరు కూడా రెస్పాండ్ అవ్వట్లేదు. ఎక్సెప్ట్ వినోద్. So the next word is what is there after hard working? Can any one of you read that word? హార్డ్ వర్కింగ్ Ma'am, తర్వాత కింద ఏ వర్డ్ ఉంది? honest, ma'am. హానెస్ట్ కదా! HONEST హానెస్ట్ అంటాం మనం కదా! హానెస్ట్ లో స్పెల్లింగ్ లో హెచ్ అనేది సైలెంట్ లెటర్ అక్కడ. Honest, ma'am. ఓకేనా? హెచ్ ని మనం స్పెల్ చేసినప్పుడు డోంట్ ప్రొనౌన్స్ హెచ్ లెటర్ ని ప్రొనౌన్స్ చేయదు. ఆనెస్ట్. Honest. ఆనెస్ట్. ఓకేనా? Okay. నెక్స్ట్ వర్డ్ Okay, కూడా ma'am. ఆనరబుల్. హెచ్ Honorable. సైలెంట్. ఆనరబుల్. Honorable. హవర్ లో కూడా మనకి HOUR హవర్ అంటాం మనం. హవర్ ఆర్ Okay. ఆనెస్ట్, ఆనరబుల్. ఓకేనా? Okay. ఫెయిర్. సో నౌ సీ వాట్ ఆర్ ద సినోనిమ్స్ ఫర్ ఆనెస్ట్? Honorable. ఆనరబుల్, Fair. ఫెయిర్, sincere, సిన్సియర్, trustworthy, Trustworthy. ట్రస్ట్‌వర్తీ. ఓకేనా? Can any one of you read the next synonyms? For which word I gave synonyms in the next in that slide? Intelligent. వినోద్ కాకుండా ఇంకెవరైనా చదవగలరా? చదువుతారా? ఎస్, ఇంటెలిజెంట్. smart, bright, ఓకే. brilliant, ఓకే. sharp, ఓకే. ఓకే. ఇప్పుడు కొంచెం వాయిస్ వినిపించింది కొంతమంది. వి విల్ ప్లే. సో ఐ యామ్ ఇంటెలిజెంట్. కమ్ ఆన్ వినోద్, ఐ యామ్ ఇంటెలిజెంట్. I'm an intelligent student. I'm an intelligent student. Ma'am, I am smart, ma'am. I am smart student. Next. I am bright. ఇంకెవరు? ఓకే. ఐ యామ్ బ్రైట్ స్టూడెంట్ అని పెట్టండి లాస్ట్ లో. స్టూడెంట్. నెక్స్ట్. I am sharp. ఐ యామ్ షార్ప్ స్టూడెంట్. నెక్స్ట్ ఇంకా సెషన్ లో ఉన్న వాళ్ళు. I am brilliant. బ్రిలియంట్. ఐ యామ్ బ్రిలియంట్. I am brilliant student, ma'am. Brilliant. I So am the sharp. next word. I am sharp. Okay. I am funny. Ma'am, I am funny. I am humorous. 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 I am Comical. I I am will say dreamy. Horizon.
I am I am intelligent. I am hilarious. నేను చెప్పిన వినండి. I am happy. I am I'm content. I'm joyful, ma'am. I am joyful. I am Content. content. I am mirthful. Okay. Intelligent తర్వాత. What is the next word? Can one of you read that word? Introverted. Introvert. Do you know the meaning for the word introverted? Shy. Ma'am, Introverted అంటే మీనింగ్ తెలుసా ఫస్ట్? కనిపెట్టడం. No, madam. No. చూడండి, కొంతమంది దే వోంట్ మింగిల్ విత్ ఎనీవన్. కనిపెట్టడం కాదు, ఇన్వెన్షన్ అంటే కనిపెట్టడం. ఓకేనా? ఇన్వెన్షన్ అంటే కనిపెట్టడం. ఇంట్రోవర్టెడ్ అంటే చూడండి, సమ్ మెంబర్స్ దే వోంట్ మింగిల్ విత్, ఎవరితో సరిగ్గా కలవరు. దే విల్ ఫీల్ షై, సిగ్గుపడుతూ ఒక్కళ్ళే ఉంటారు చూడండి, త్వరగా అందరితో కలిసిపోరు. అలాంటి వాళ్ళని ఇంట్రోవర్టెడ్ అంటాం. ఓకేనా? ఓకే. Yes, షీ ma'am. ఈజ్ అన్ ఇంట్రోవర్టెడ్ పర్సన్ అంటే తను తొందరగా ఎవరితో మాట్లాడదు, కలవద్దు, అలా సింగిల్ గా అలాంటి వాళ్ళని ఇంట్రోవర్టెడ్. సో దానికి సినోనిమ్స్ షై, బ్యాష్ఫుల్, Bashful. క్వైట్, Right. విత్డ్రాన్. Withdrawn. ఓకేనా? నెక్స్ట్ కైండ్. కైండ్ అంటే జాలి. ఓకేనా? వాట్ ఈస్ ద సినోనిమ్స్ ఫర్ కైండ్? రీడ్. Thoughtful. Considerate. కన్సిడరేట్, Amiable. ఎమియబుల్, Gracious. గ్రేషియస్. Yes. Gracious. Gracious. Okay na? So remember these synonyms, children. Remember these synonyms. Okay na? If you want to take the screenshot, take the screenshot. We will go for some more synonyms here. So, silence. Silence. Quiet. What is the synonym for silence? Quiet. Quiet. Thrilled. Accept. Excited. I am thrilled. I am excited. Okay na? Melancholy. Sad కి వర్డ్ melancholy. ఓకేనా? సాడ్ అంటే తెలుసు కదా మీకు, సాడ్ అంటే బాధగా. సో దానికి సినోనిమ్ మెలాన్కోలీ. జనరల్ గా ఈ వర్డ్ రేర్ గా మెలాన్కోలీ. నెక్స్ట్ స్క్రీమ్. స్క్రీమ్ అంటే గట్టిగా అరవడం. ఓకేనా? ఎల్. వాట్ ఈస్ ద సినోనిమ్ ఫర్ స్క్రీమ్? ఎల్. నెక్స్ట్ హ్యూజ్. హ్యూజ్ అంటే పెద్దది అని అర్థం, లార్జ్, బిగ్. ఇక్కడ ఇచ్చిన వర్డ్ ఏంటి? జైగాంటిక్. జైగాంటిక్. ఓకేనా? సో దీనికి లార్జ్, బిగ్ కూడా సినోనిమ్స్ అవుతాయి. ఒకసారి ఫస్ట్ 5 సినోనిమ్స్, ఎనీ వన్ ఆఫ్ యు రీడ్ దోస్ 5. Ma'am, yes, read those 5 synonyms. Silence, quiet, thrilled, excited, melancholy, sad, scream, yell, huge, gigantic. అలా చదవండి ఎవరైనా ఒకసారి అక్కడ వరకు. silent, Ma. silence, Mm. quiet, thrilled, Mm. excited, melancholy, sad, Mm. cram, Scream, scream, L. mm. Huge, 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 gigantic. gigantic. Okay, amma చూడండి, somebody mute yourself. పక్కన somebody are talking beside you. Please be in mute. If you want to speak, unmute yourself and speak. మీ పక్కన, or else tell them to don't speak. మీ పక్కన ఉన్న వాళ్ళు, whether your friends, parents, whoever it may be, ask them to don't speak for some time. ఓకేనా? అంటే ఆన్లైన్ క్లాస్ లో ఉన్నాం కదా, it will be it creates a disturbance అన్నట్టు. నెక్స్ట్ స్మాల్. pronounce that word TINY. Tinny, ma'am. Tiny. ఓకేనా? టైనీ అంటే స్మాల్, మైక్రో ఆర్గాన్. టైనీ, మైక్రో ఆర్గాన్ అంటే విచ్ వీఆర్ అన్ఏబుల్ టు సీ త్రూ అవర్ ఐస్. కళ్ళతో చూడలేని వాటిని టైనీ అంటాం. అంటే సిమిలర్ మీనింగ్ చెప్తున్నా కదా, సేమ్ మీనింగ్ కాదు, సిమిలర్ మీనింగ్ అని కూడా అనొచ్చు మనం సినోనిమ్స్. ఓకేనా? స్మాల్, టైనీ. నెక్స్ట్ స్కిల్డ్, టాలెంటెడ్. ఓకే. నెక్స్ట్ నోవైస్, రూకీ. నోవైస్ అంటే చూడండి, ఎవరైనా ఒక ఆర్గనైజేషన్ కి కొత్తగా వచ్చారనుకో వాళ్ళని నోవైస్ అంటాము, ఆర్ రుకీ అంటాము. ఓకేనా? ఇఫ్ ఎనీ ఇండివిజువల్ ఈజ్ న్యూ టు ద ఆర్గనైజేషన్, ఎవరైనా ఒక ఆర్గనైజేషన్ కి కొత్తగా వచ్చారు ఆ ఫీల్డ్ లోకి, దెన్ వి విల్ కాల్ దెమ్ యాజ్ నోవైస్. ఓకేనా? అర్థమైందా మీనింగ్ నోవైస్ అంటే?
Yes, ma'am. రూకీ అంటే a person who is new to the organization. ఓకేనా? ఏదైనా ఒక ఆర్గనైజేషన్ లో, ఏదైనా ఒక సంస్థలోకి, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఈ టీచింగ్ ఫీల్డ్ లో కొత్తగా వచ్చాను అనుకోండి, సో ఐఎమ్ నోవైస్ టు దిస్ ఫీల్డ్ అన్నట్టు. ఓకేనా? న్యూ టు ద ఫీల్డ్. ఓకేనా? అర్థమైందా? Okay, ma'am. Yes, ma'am. నెక్స్ట్ ఓకే మ్యామ్. టీచ్, ఇన్స్ట్రక్ట్. నెక్స్ట్ ఏంటి? Instruct. టీచ్, ఇన్స్ట్రక్ట్. సో Instruct. నెక్స్ట్ ఓషియన్, ఓషియన్, సి, See. See. ఓషియన్, సి. ఆఫెన్, frequently. Girls, I think Avanti, పక్కన somebody are talking, I think so. Often, frequently. Often అంటే తరచుగా. ఓకేనా? స్టార్ట్, స్టార్ట్. Begin. వాట్ ఈస్ ద సిన్? బిగిన్. రిడిక్యులస్, దిస్ ఇస్ రిడిక్యులస్ అంటాం కదా, ఇది Absurd. ఇట్స్ నాట్ కరెక్ట్ అని. అబ్సర్డ్. ఓకేనా? అఫెండ్, అఫెండ్ అంటే ఇన్సల్ట్ చేయడం, ఇన్సల్ట్ నే అఫెండ్ అంటాం. ఓకేనా? హెల్ప్, ఎయిడ్, ఫైట్, argue, Argue. fight, argue, war, battle, Battle. war, battle, offbeat, unconventional. Offbeat అంటే ఏంటి? Unconventional. Winner, ఛాంపియన్, champion. Moist, Damp. damp, damp. Moist అంటే తేమ, తేమ, తడిగా ఉన్న, మాయిస్ట్ ఏరియా అంటాం, అంటే తేమగా ఉండే ప్రదేశము, తడిగా. ఓకేనా? ఫాల్, ఆటమ్ అంటే ఇట్ ఈస్ ఆటమ్, సీజన్స్ లో ఉంటుంది ఆటమ్. స్ట్రేంజ్, స్ట్రేంజ్, ఆడ్. స్టింకీ, స్మెల్లీ, స్మైలీ కాదు స్మెల్లీ, స్మెల్లీ. స్మెల్లీని స్టింకీ అని కూడా, స్టింకీ అని కూడా అనొచ్చు. ఓకేనా? ఓకే. ఓకే, లెట్స్ చూడమ్మా. So want to take the session, so want to communicate with you. Just you communicate with sir, we will start the session after sir has finished his communication. Okay na? Sir మీరుతో మాట్లాడుతా అన్నారు, దాని తర్వాత మళ్ళీ we will continue this topic. Okay na? Don't leave Okay. the meeting. Sir? Yes, ma'am. Hello. Thank you. Thank you. Okay, Yes, ma'am. okay. Yeah, dear students, once again, good afternoon. ఇక్కడ వచ్చేసి నేను ఒక 20 to 30 minutes చేసుకుంటాను. ఇక్కడ ఏం లేదండి, సింపుల్. మనకు వచ్చేసి మనకి మొబిలైజేషన్ అనేది తక్కువ మంది వస్తున్నారు కదా మీరు, సో దానికోసం మేము ఒక ప్రాసెస్ స్టార్ట్ చేసాము. ఇక్కడ నేను చెప్పదలుచుకుంది ఏంటంటే, మీరు ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఎవ్రీ వన్ ఓకేనా, మీ కాలేజ్ పేరేంటి, మీ డిస్టిక్ ఏంటి, మీ డిస్టిక్ ఏంటి అంటే మీ ఏ జిల్లా నుంచి వస్తున్నారు, తర్వాత మీ కాలేజ్ పేరేంటి. ఓకేనా? కాలేజ్ పేరు అంటే ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ జూనియర్ కాలేజ్ అని చెప్పేసిన తర్వాత మీకు సిటీ పేరు కూడా ఉంటుంది కదా, ఎమ్మిగనూరు అని, మడకసిర్ అని, తర్వాత ఇలాగా పేర్లు ఉంటాయి కదా మీ గవర్నమెంట్ జూనియర్ కాలేజ్ కి. సో అవి కూడా అనమాట. ఎవ్రీ వన్ ఓకేనా, అందరూ కూడా నాకు ఇక్కడ చాట్ బాక్స్ లో టైప్ చేసి పెట్టేసేయండి. ఓకేనా? చాట్ బాక్స్ లో టైప్ చేయండి ఫాస్ట్. మీ డిస్టిక్ పేరు, Okay, sir. తర్వాత వచ్చేసి మీ కాలేజ్ పేరు. ఓకే, కొంచెం త్వరగా అందరూ చాట్ బాక్స్ లో పెట్టేసేయండి ఫాస్ట్. మెయిన్ మీ జిల్లా పేరు ఉండాలి, తర్వాత మీ కాలేజ్ పేరు ఉండాలి. యా, వెరీ గుడ్. దినేష్ ఆల్రెడీ పెట్టాడు, చాట్ బాక్స్ లో పెట్టేసాడు. అందరూ ఇది సీరియస్ టాస్క్ అనమాట. ఎవరు కూడా స్కిప్ చేయకూడదండి. ఎవరైనా సరే కాలేజ్ నేమ్స్ తో జాయిన్ అయినా సరే వాళ్ళు కూడా ఒకసారి అలాగే టైప్ చేసేయండి. కొంతమంది కాలేజ్ మొత్తం వచ్చేసి ఒక స్క్రీన్ లో అటెండ్ అవుతున్నారు కదా మీ కాలేజ్ లో, సో వాళ్ళు కూడా చాట్ బాక్స్ లో పెట్టేసేయండి. అందరూ ఓన్లీ దినేష్ పంపించారు, ఇంకా రిమైనింగ్ మెంబర్స్. Okay, children.
Let's continue the session. So what we are discussing? ఏం డిస్కస్ చేసుకుంటున్నాం? Synonym words, ma'am. Synonyms. Synonyms. What are synonyms? With what same meaning, ma'am. Words with same meaning. Words with Can any one of you give examples for synonyms? What is a synonym for beautiful? Can you say another synonym for beautiful? attractive, Okay. Funny? funny, humorous, Humorous? Very humorous, good. What is the synonym for happy? content, ma'am. Content. Joyful. Joyful, Okay. Beautiful. Intelligent. So Upbeat. what is the synonym for intelligent? bright, Okay. Smart. smart, sharp, Sharp. Okay. So what is the synonym for skilled? ma'am. Skilled. Skilled కి synonym ఏంటి? Talented, ma'am. Talented. Very good. Very good. Screen shot తీసుకున్నారా? I hope you have taken a screenshot కదా? Okay, anyway, learn these synonyms and these synonyms are useful. So why we use synonyms? Synonyms ఎందుకు యూస్ చేస్తామని చెప్పాను. అస్తం ఎక్కువ యూజ్ చేసిన పదాలు యూజ్ చేయకూడదని మ్యామ్. Say in English, ma'am. Try to say in English. Avoid Avoid. avoid the repeated words. Repetition, okay, ma'am? To avoid the repetition of the same words. Okay, very good. So let's continue the session. Okay. Let's stop here. We have completed this slide. Okay, see here. So here synonyms in a sentence. So synonyms మనం sentence లో ఎలా యూస్ చేయొచ్చు? That pile of snow is big. That pile of snow is big. So can you read that another sentence? Am I audible? దాని Yes, కింద ma'am. ఉన్న సెంటెన్స్ చదవండి. That pile of snow is big. Read the below sentence. That pile up of now is hug. That pile of snow. ma'am. Snow is snow. Snow అంటే మ్యామ్ తెలియదు మ్యామ్. Do you know the meaning? Snow. Snow అంటే మంచు, మంచు. మేడం. మంచు. మంచు. పైల్ అంటే PILE. పైల్ అంటే హీప్ లాగా. తెలుగులో ఏమంటే పెద్ద గుట్టలాగా. ఓకేనా? పైల్ ఆఫ్ స్నో ఈజ్ బిగ్ అంటే చాలా పెద్దగా ఉంది. ఆ మంచు కొండలు అనేవి చాలా పెద్దగా ఉన్నాయి. ఓకేనా? కొండలు అని కాదు కానీ ఒక మంచు ఉంది ఇలా ప్లేస్ లో. ఆ బిగ్ కి సినోనిమ్ ఏమి ఇచ్చారు అక్కడ? దట్ పైల్ ఆఫ్ స్నో ఈజ్, ప్రొనౌన్స్ దట్ వర్డ్, స్పెల్ దట్ వర్డ్, ఎనీ వన్ ఆఫ్ యూ ఇన్ ద సెషన్. బిగ్ కి సినోనిమ్ హ్యూజ్. ఎలా ప్రొనౌన్స్ చేయాలి ఆ వర్డ్ ని? HUGE, హ్యూజ్. Am I clear? Am I clear, children? Am I audible? నా వాయిస్ వినిపిస్తుందా? Yes, ma'am. So what is the synonym for big? ఇక్కడ బిగ్ కి సినోనిమ్ ఏమి ఇచ్చాను? హ్యూజ్. ఓకేనా? సో హ్యూజ్ అంటే బిగ్ అని అర్థం. హ్యూజ్ అన్న బిగ్ అన్న సేమ్ మీనింగ్. సో ఆ టూ ఆర్ సినోనిమ్స్. నెక్స్ట్ సెంటెన్స్. Kiran's dog is bigger than Sam's. Kiran's dog is bigger than Sam's. So what is the synonym for bigger? I gave in the slide. Larger. Yes. Read that sentence.
Kiran's dog is larger than Sam's. కిరణ్స్ డాగ్ ఈస్ లార్జర్ దాన్ సామ్స్. చూడండి, మీకు యూట్యూబ్ లో ఒక సాంగ్, ఇఫ్ యూ ఓపెన్ దిస్ లింక్ యూ విల్ దెర్ ఇస్ ఎ సాంగ్ అబౌట్ అ సినోనిమ్స్ గురించి, ఒక సినోనిమ్స్ కి సంబంధించిన ఒక సాంగ్ ఉంది యూట్యూబ్ లో. ఓకేనా? ఐ వాంట్ టు ప్లే బట్ if possible we'll play in last. Okay, we'll continue the session then. So already we have discussed why we use synonyms. Asali synonyms enduku use chestam manam. So using the same word over and over again is dull. Ante okate word ni malli use cheste it looks dull. This helps them make sentence more. Ante ee synonyms use cheyadam valla ఆ sentences అని ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంటాయి. ఓకేనా? క్రియేట్ పిక్చర్స్ అవుట్ ఆఫ్ వర్డ్స్, దే కెన్ క్రియేట్ మూడ్స్. Synonyms enhance, last point చూడండి important. Synonyms enhance writing and vocabulary by providing students the opportunity to find it. సో ఈ సినానిమ్స్ రాయడం వల్ల మనం ఏదైనా రైటింగ్ అంటే ఏదైనా రిటర్న్ వర్క్ చేసేటప్పుడు ఇట్ విల్ బి గుడ్, ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంటుంది, చదివే వాళ్ళకి ఇట్ విల్ బి అట్రాక్టివ్. ఓకేనా? ఈ వొకాబులరీ అనేది మీరు నేర్చుకోవచ్చు. దట్స్ వై వి విల్ యూజ్ ద సినానిమ్స్. సో హియర్ ఈజ్ అన్ క్విజ్. మీకు అసలు సినానిమ్స్ ఇప్పుడు అర్థమైంది అందరికి సినానిమ్స్. సో హియర్ ఈజ్ ఎ క్విజ్ ఫర్ యూ. ఇక్కడ చిన్న క్విజ్ ఉంది, సినానిమ్ క్విజ్. లెట్స్ సీ హౌ ఫార్ యూ హావ్ అండర్స్టూడ్. ఎంతవరకు అర్థమైంది క్విజ్. సో ఇక్కడ ఇన్ ద మిడిల్ ఐ గేవ్ వన్ వర్డ్, ఇజంట్ ఇట్? మిడిల్ లో ఒక వర్డ్ ఉంది, 4 కార్నర్స్ ఐ గేవ్ 4 వర్డ్స్. ఓకేనా? ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ ద ఆన్సర్స్ ఇన్ ఏ నోట్బుక్. ప్రతి ఒక్కరు కూడా మీ ఆన్సర్స్ మీరు నోట్ చేయాలి. డూ యూ హ్యావ్ నోట్బుక్స్ విత్ యూ? Yes, ma'am. మీ దగ్గర నోట్బుక్ అండ్ పెన్ ఉందా? ఐ ఆస్క్ యూ టు సిట్ ఇన్ ద సెషన్ విత్ నోట్బుక్ అండ్ పెన్. Yes, ఫస్ట్ ma'am. నుంచి నేను సెషన్ లో నోట్బుక్ పెన్ తో. సో ద మిడిల్ వర్డ్ ఇస్ ఆసమ్. Yes, ma'am. ఆసమ్ కి వాట్ ఈస్ ద సినోనిమ్? సాడా, నైసా, స్మాలా, బ్యాడా. ఆసమ్ అంటే ఏంటి సినోనిమ్? మీరు Nice, ma'am. ఏదనుకుంటున్నారో Nice, డోంట్ ma'am. సే. అసలు అమ్మ లెట్స్ చెక్ యువర్ అండర్స్టాండింగ్. అసలు మీరు ఎంత వరకు అర్థమైంది మీకు అనేది చెక్ చేద్దాం. ఓకేనా? ఐ రిక్వెస్ట్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ టు పార్టిసిపేట్. ప్రతి ఒక్కరు కూడా పార్టిసిపేట్ చేయాలి. ఎవ్రీ వన్ డోంట్ రివీల్ ద ఆన్సర్స్. లెట్స్ సీ హౌ మెనీ యూ హ్యావ్ రిటన్ కరెక్ట్. ఎన్ని కరెక్ట్ గా రాస్తారో చూద్దాం ఒక్కసారి. లెట్స్ చెక్ అసలు మీకు ఎంతవరకు అర్థమైంది. ఓకే, ఆల్ ఆఫ్ యూ నోట్ డౌన్ ద ఆన్సర్స్ యాజ్ 1 2 3 అనేసి ఆన్సర్స్ నోట్ చేయండి. ఐ విల్ షో యూ ద స్లైడ్స్. ఎట్ లాస్ట్ వి విల్ చెక్ ఎన్ని కరెక్ట్ గా రాస్తారో చెక్ చేద్దాం. ఇస్ ఇట్ క్లియర్ ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్? అందరికి అర్థమైందా? ఆర్ యూ రెడీ విత్ యువర్ నోట్బుక్స్ అండ్ పెన్స్? Yes, ma'am. Okay then, write the answer in your notebook for the first word, awesome. Don't say the word. Shall I go to the next slide? Okay, the word is terrible. Find out the synonym for the word terrible. Terrible ki synonym enti? Small, good, bad, hard. Don't say the answer. ఎవరు ఆన్సర్ చెప్పొద్దు. నోట్ ఇట్ డౌన్ ఇన్ యువర్ నోట్బుక్. Terrible అంటే ఏందా? Terrible. Mute yourself. Mute. Good, hard, bad, small. Mute. Ma'am, Mute లో bad పెట్టుకోవాలి. లేకపోతే Hello. hard, ma'am. Hey, don't say answers now. Next, terrific. Terrific. What is the synonym for the word terrific? Good, large, bad, small. చూడండి, you have to show your notebook for me. మీ అందరి నోట్బుక్ చూస్తాను నేను ఇప్పుడు ఆన్లైన్ లో. Each and every one you have to write. Terrific. అండ్ నిజాయితీగా ఆడాలి. డోంట్ టెల్ లైస్. ఎవరు అబద్ధాలు చెప్పకూడదు. ఓకేనా? రైట్ ద సినోనిమ్ ఫర్ టెరిఫిక్. వెదర్ ఇట్ ఈస్ గుడ్. టెరిఫిక్ అంటే గుడ్డా, లార్జా, బ్యాడా, స్మాలా. నెక్స్ట్, gigantic. Smart, big, bad, large, good. Gigantic. Next, challenging. Challenging. Small, hard, happy, fast.
What is the synonym for challenging? Small, hard, happy, fast. మ్యామ్ దీనికి ముందుతో Yes. చూపించారు మ్యామ్. Challenging. దీనికి ముందు మ్యామ్. Previous slide. ఎస్ మ్యామ్. Gigantic. Okay. Smart, bad, large, good. దీనికి ముందుది అనేటప్పుడు ప్రీవియస్ అనాలమ్మా, ప్రీవియస్ స్లైడ్. ఓకేనా? ఓకే మ్యామ్. షో మీ మ్యామ్, ప్లీజ్ షో మీ ద ప్రీవియస్ స్లైడ్ అనొచ్చు. రైట్ ఓన్లీ ద ఆన్సర్, నో నీడ్ టు నోట్ డౌన్ ఆల్ దోస్ వర్డ్స్. అన్ని వర్డ్స్ రాయనవసరం లేదు, జస్ట్ ఆన్సర్ ఒకటి నోట్ చేయండి చాలు. నెక్స్ట్ ఛాలెంజింగ్, స్మాల్, హార్డ్, హ్యాపీ, ఫాస్ట్. నెక్స్ట్ టీనీ, happy, fast, pretty, small. What is the synonym for teeny? Happy, fast, pretty, small. Cheerful. What is the synonym for cheerful? Pretty, happy. Mute yourself, mute yourself. Mute చేసుకోవాలి ప్రతి ఒక్కరు. Mute, don't reveal the answers. Mute. Cheerful and pretty, happy, fast, kind. Next, brainy. What is the synonym for brainy? Smart, sad, pretty. What is synonym? Sad, pretty, big. Next, what is the synonym for gloomy? Gloomy అంటే ఏంటి? Nice, small, sad, funny. What is the synonym for gloomy? Nice, small, sad, funny. Next, what is the synonym for gorgeous? What is the synonym for gorgeous? Pretty, large, smart, small. What is the synonym for gorgeous? Pretty, large, smart, small. What is the synonym for awful? Awful. Awful అంటే ఏంటి? Smart, small, bad, nice. What is the synonym for awful? Smart, small, bad, nice. Next, what is the synonym for speedy? Speedy, big, fast, sad, nice. What is the synonym for speedy? Big, fast, sad, nice. What is the synonym for hilarious? Good, funny, smart. What is the synonym for hilarious? Sad, good, funny, smart. What is the synonym for considerate? Funny, hard, small, kind. Synonym for considerate: funny, hard, small, kind. Preview, ma'am. Shall I go to the next slide? What is the synonym for enormous? Enormous: small, nice, funny, big.
What is the synonym for abnormal? Nice, funny, big. Finish. Now respond. Unmute yourself. Any one of you unmute yourself. Have you completed? Yes, ma'am. ఎవరైనా ఒకరు అన్మ్యూట్ చేసుకొని చెప్పండి. ఓకే, లెట్స్ చెక్ ద ఆన్సర్స్. అమ్మ చూడండి, వైల్ యూర్ చెకింగ్ హౌ మెనీ యూ హ్యావ్ రిటర్న్ కరెక్ట్, యూ హ్యావ్ టు సే. ఎన్నైతే కరెక్ట్ రాశారో యూ హ్యావ్ టు సే. ఓకేనా? డోంట్ టెల్ లైస్. ఎవరు అబద్ధం ఆడకూడదు. బీ ఫ్రాంక్. ఓకేనా? టు బి ఫ్రాంక్. సో లెట్స్ చెక్ యువర్ ఆన్సర్స్. Awesome means nice. So total 15 ki out of 15 how many you scored, you have to check. Awesome ante nice, terrible, bad, terrific, good, gigantic, big, challenging, hard, teeny, small, cheerful, happy, brainy, smart, gloomy, sad, gorgeous, pretty, awful, bad, speedy, fast, hilarious, funny, considerate, kind, enormous, large. Okay. How many of you scored 15 out of 15? 15 ki 15 ఎంత మందికి వచ్చాయి? Just unmute yourself and respond. 15 out of 15. 15 out of 14. 13. 13. 12. Yes. ఎవరు? Who? ఇమేజ్ చూపాను. షో మీ ఇమేజ్. వినోద్. ఏంటమ్మా వినోద్? ఎస్ మ్యామ్. షో మీద ఇమేజ్ కీయా? కీ ప్రీవియస్ ఇమేజా? ఎస్ మ్యామ్. యూ వాంట్ టు సీ ద కీ. కీ చూడాలి. ఆన్సర్స్ చూపించాలా? ఎస్ మ్యామ్. Till now you are not corrected. I ask you to correct your words. Awesome, nice. Tell me, ma. అమ్మ మీకు ఇందాక ఇచ్చిన స్లైడ్స్ కి ఆన్సర్స్ ఫస్ట్ స్లైడ్ ఆసమ్ కదా. ఆసమ్ అంటే నైస్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ కరెక్ట్ కీప్ ద టిక్ మార్క్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ రాంగ్ క్రాస్ ఇట్ అండ్ రైట్ ద కరెక్ట్ వర్డ్ ఫర్ దట్ వర్డ్. మీరు రైట్ రాస్తే టిక్ పెట్టుకోండి, రాంగ్ రాస్తే క్రాస్ చేసుకొని కరెక్ట్ వర్డ్, కరెక్ట్ సినోనిమ్ నోట్ డౌన్ ఇన్ యువర్ నోట్ బుక్స్. Am I clear? Completed? Awesome, nice, terrible, bad, terrific, good, gigantic, big, challenging, hard, teeny, small, cheerful, happy, brainy, smart, gloomy, sad, gorgeous, pretty, awful, bad, speedy, fast, hilarious, funny, considerate, kind, enormous, large. So ఇందాక నేను చూపించిన స్లైడ్స్ కి ఇవి ఆన్సర్స్. సో హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ హ్యావ్ రిటన్ 15 out of 15 కరెక్ట్? ఎవరైనా 15 కి 15 కరెక్ట్ గా రాసారా? 14 రేజ్ యువర్ హ్యాండ్స్. మీ నేమ్ క్లిక్ చేస్తే రేజ్ హ్యాండ్ రేజ్ అవుతుంది, అక్కడ రేజ్ హ్యాండ్ అని ఉంటుంది. 14, 13 మీ నెంబర్ వచ్చినప్పుడు రేజ్ యువర్ హ్యాండ్. 12 పార్టిసిపెంట్స్ లో మీ నేమ్ దగ్గర క్లిక్ చేస్తే రేజ్ హ్యాండ్ అని ఉంటుంది. హౌ టు రేజ్ యువర్ హ్యాండ్, అక్కడ రేజ్ హ్యాండ్ క్లిక్ చేస్తే ఇక్కడ హ్యాండ్ రేజ్ అవుతుంది మీరు కరెక్ట్ ఆన్సర్ చెప్పినప్పుడు. 11, 10, 15 కి ఒకళ్ళు కూడా 10 కరెక్ట్ గా రాయలేదా? 9. ఎస్ వినోద్ కుమార్, తేజసాగర్, వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్.
Clap for them. Silent claps. Video on చేసుకొని silent claps ఇవ్వండి. Very good వినోద్ తేజ్ సాగర్. 8. మళ్ళీ సేమ్ నేమ్ క్లిక్ చేస్తే కార్తిక్ కుమార్. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. మళ్ళీ మీ నేమ్ క్లిక్ చేస్తే లోవర్ యువర్ హ్యాండ్ అని వస్తుంది. యూ హ్యావ్ టు లోవర్ యువర్ హ్యాండ్. ఓకేనా? నెక్స్ట్ 7, 6, 5, 4, 3, 2. అంటే రిమైనింగ్ ఆల్ యూ హ్యావ్ రిటర్న్ యూ స్కోర్డ్ 0 మార్క్స్ సార్. రిమైనింగ్ ఆల్ తక్కిన వాళ్ళందరికీ 0. యూ డిడెంట్ రైట్ ఎనీ కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఐ యామ్ రైట్? అంతేనా? అవంతి, హరిప్రసాద్, జైపాల్, రూపా, సీమన్ రాజ్, సింధుప్రియ, శివ. సో మీరందరూ ఒకటి కూడా కరెక్ట్ రాయలేదు. అంతేనా? అమ్మా ఎస్ ఆర్ నో అట్లీస్ట్ యూ రెస్పాండ్ ఇన్ ద చాట్ బాక్స్. మీరు మైక్ అన్మ్యూట్ చేసుకొని మాట్లాడలేకపోతే చాట్ బాక్స్ లో రెస్పాండ్ అవ్వండి. రెస్పాండ్ ఇన్ ద చాట్ బాక్స్. సీమన్ రాజ్ 12 అంట. వెరీ గుడ్ సీమన్. అవంతి 12. దెన్ వై యూ డిడెంట్ రైజ్ యువర్ హ్యాండ్స్? 12 వచ్చిన వాళ్ళు నేను చేసినప్పుడు హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి అన్నాను. సింధుప్రియ 10. Okay, very good. Simanraj, very good. Avanti, good. Sindhupriya, good. What about remaining? So, ఇది ఎందుకు అంటే why I'm asking your marks in the sense to check your understanding. మీకు ఎంతవరకు ఈ టాపిక్ అనేది అర్థమైంది మీకు తెలియడానికి. ఎన్ని సినోనిమ్స్ మీరు నేర్చుకున్నారు తెలియడం కోసం అడిగాను అంతే. దట్స్ ఇట్. ఓకేనా? హరిప్రసాద్ 9, వెరీ గుడ్. ఓకే, దోస్ యూ హ్యావ్ టు స్టిల్ ఇప్పుడు 15 కి 12, 11 అలా చేశారు కదా. సో యూ హ్యావ్ టు డూ ద అలాట్. అంటే మీరు ఇంకా ఎంత కష్టపడి చదవాలి అనేది మీకు అర్థమవుతుంది ఇప్పుడు. ఓకేనా? సో హౌ ఇంకా సినోనిమ్స్ మీద చాలా ఎంత గ్రిప్ రావాలి అనేది యూ విల్ గెట్ అన్ ఐడియా. మీ మీద మీకు ఒక ఐడియా వస్తుంది. సో సినోనిమ్స్ ఇంకా నేను ఎన్ని నేర్చుకోవాలి ఏంటి అనేది యూ విల్ గెట్ అన్ ఐడియా. ఓకేనా? దట్స్ ద రీజన్ ఐ ఆస్క్ యూ టు టెల్ ద నేమ్స్. సో సమ్ మోర్ సినోనిమ్స్ ఆర్ హియర్. చూడండి. నావిగేట్. నావిగేట్ అంటే స్టీర్, టైలర్, ఆల్టర్. రెడ్ కలర్ లో ఇచ్చినవి కరెక్ట్ ఆన్సర్స్. ఈల్డ్, మర్జ్, ఎటర్నల్, టైమ్లెస్, స్టోర్, ప్యాక్, ఇంటిమేట్, ప్రైవేట్, కన్సిడర్, పాండర్, హ్యూమిడిఫై, మాయిస్టన్, అరౌజ్, వెకెన్, హెరాస్. సో ఇలా చాలా సినోనిమ్స్ ఉంటాయి. ఈ సినోనిమ్స్ అన్ని మేము ఎక్కడ నేర్చుకోవాలి మేడం, ఎక్కడ దొరుకుతాయి అని అడగవచ్చు మీరు. ఇన్ ద డిక్షనరీ, ఇట్ ఈస్ అవైలబుల్ ఇన్ ద డిక్షనరీస్ లో మీకు అవైలబుల్ గా ఉంటాయి. నా ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ యూ హ్యావ్ ఎ స్మార్ట్ ఫోన్ కదా. సినోనిమ్స్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా కొత్తగా మీరు డిఫరెంట్ వర్డ్ యూస్ చేయాలి, కొత్త వర్డ్ యూస్ చేయాలి అనుకున్నారు అనుకో, యూ హ్యావ్ టు టైప్ ద సినోనిమ్ ఫర్ ఆ వర్డ్. టైప్ చేస్తే యూ విల్ గెట్ ద సినోనిమ్స్ గూగుల్లో. ఓకేనా? అలా కూడా సెర్చ్ చేసుకొని నేర్చుకోవచ్చు మీరు. ఆర్ ఎల్స్ డిక్షనరీ ఉంటుంది కదా మీకు, డిక్షనరీలో సినోనిమ్స్ ఆర్ అవైలబుల్ గా ఉంటాయి మీకు. ఓకేనా? సో దట్స్ వై ఐ ఆస్క్ యూ టు రీడ్ ద సినోనిమ్స్. సో దిస్ ఈస్ ద అసైన్మెంట్ ఫర్ టుమారో, వొకాబులరీ షీట్. ఓకేనా? సో మీరు ఇప్పుడే చేయాల్సిన అవసరం లేదు. జస్ట్ టేక్ ఎ స్క్రీన్ షాట్ ఆఫ్ దిస్ స్లైడ్ అండ్ యూ హ్యావ్ టు ఫస్ట్ మీకు ఎన్ని తెలుసో రాయండి. తెలియని వాటికి సర్చ్ ఇన్ ద డిక్షనరీ. డిక్షనరీలో సర్చ్ చేయండి. వాట్ ఈస్ ద సినోనిమ్ ఫర్ డెమాన్స్ట్రేట్ కి సినోనిమ్ ఏంటి అండ్ వాటికి మీనింగ్ ఏంటి అనేది యూ హ్యావ్ టు రైట్. అండ్ ఇన్ ద వి విల్ డిస్కస్ అబౌట్ ది స్లైడ్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్, మీన్స్ ఇన్ టుమారోస్ క్లాస్. అర్థమైందా అందరికి? అండర్స్టూడ్? హలో మ్యామ్, అర్థమైందా? దాని మీనింగ్ కూడా రాయాలా మ్యామ్? ఎస్, మీనింగ్ కూడా రాయాలి. యూ హ్యావ్ టు యూజ్ ద డిక్షనరీ. డిక్షనరీ ఉంటుంది కదా మీకు, డిక్షనరీలో డెమాన్స్ట్రేట్ అన్న వర్డ్ తీస్తే యూ విల్ గెట్ ద మీనింగ్. మీనింగ్ కనిపిస్తుంది. ఆ మీనింగ్ కి రిలేటెడ్ గా సినోనిమ్ కూడా డిక్షనరీలో సెర్చ్ చేయొచ్చు. ఓకేనా? అక్కడ మీకు ఏమి ఇచ్చారు? వర్డ్, సినోనిమ్, మీనింగ్. ఇప్పుడు డెమాన్స్ట్రేట్ అన్న వర్డ్ కి సినోనిమ్ ఏంటి, మీనింగ్ ఏంటి. ఓకేనా? సో లైక్ దట్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ దిస్ అసైన్మెంట్. అలా రాయాలి అసైన్మెంట్. Am I clear? Any doubts? No ma'am. All of you take the screenshot of the slide. Ma'am. Yes. Ma'am, I am writing, ma'am.
Okay, note it down. So demonstrate, different, elaborate, event, excited, gigantic, linked, live, peaceful, proud, happy. Okay, ma? So already here recapitulation. So you know what is the synonym kada? Synonym ante enti? Happy, madam. Examples చూసాము, exercise చేసాము. ఓకే, ఈ యాక్టివిటీ ద్వారా మీరు ఏం నేర్చుకున్నారు అంటే వాట్ డిడ్ యు లెర్న్ అబౌట్ ద యాక్టివిటీ అంటే ఈ టాపిక్ ద్వారా యు లెర్న్ ద సినోనిమ్స్ కదా, ఏం నేర్చుకున్నారు? డిడ్ యు లెర్న్ ఎనీ న్యూ వర్డ్స్ ఫ్రమ్ దిస్ యాక్టివిటీ? అమ్మా, ప్లీజ్ ఆన్సర్ ఫర్ మై క్వశ్చన్. డిడ్ యు లెర్న్ ఎనీ న్యూ వర్డ్స్ ఫ్రమ్ దిస్ యాక్టివిటీ? ఎస్ మ్యామ్, నేర్చుకున్నా మ్యామ్. ఏమైనా కొత్త వర్డ్స్, కొత్త పదాలు, తెలియని పదాలకి మీనింగ్స్, అర్థాలు, తెలియని వర్డ్స్ ఏమైనా కొత్తవి నేర్చుకున్నారా ఈ యాక్టివిటీ ద్వారా లేదా? ఎస్ మ్యామ్. సో ఇలా వీటి వల్ల యూ హ్యావ్ టు ఇంప్రూవ్ యువర్ వొకాబులరీ. ఓకే అమ్మా? ప్లీజ్ బీ ఇన్ మ్యూట్. Okay, actually we have to complete this topic in the last week. ఈ టాపిక్స్ అన్ని కూడా లాస్ట్ వీక్ లో కంప్లీట్ చేయాలి. బట్ సో మెనీ ఆఫ్ యూ డిడ్ంట్ జాయిన్ ఇన్ ద జనవరి ఫస్ట్ ని మీరు జాయిన్ అవ్వకపోవడం వల్ల అప్ టు మండే వీ హ్యావ్ కంటిన్యూ. సో వాట్ వీ హ్యావ్ లెర్న్డ్ లాస్ట్ వీక్, ఒక్కసారి లాస్ట్ వీక్ అంతా ఏం నేర్చుకున్నాము? లెట్స్ రివైజ్ వన్స్. ఒక్కసారి కెన్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ యూ హ్యావ్ యూ రిమెంబర్డ్ వాట్ వీ హ్యావ్ లెర్న్డ్ ఇన్ ద లాస్ట్ వీక్? లాస్ట్ వీక్ మొత్తం మనం ఏం నేర్చుకున్నాం? వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ టాపిక్? Yes, ma. Yes, Homonyms, homonyms. homonyms, homophones, హోమోగ్రాఫ్. Very good. Homonyms, homophones, homographs. ఇంకా ఏం నేర్చుకున్నాము? ఇంకా ఏం నేర్చుకున్నాం గుర్తులేదా? ఓన్లీ హోమోనిమ్స్, హోమోఫోన్స్, హోమోగ్రాఫ్స్ గుర్తున్నాయా? హోంవర్క్స్ ఇచ్చా మీకు, ఫోకోట. కాంపోజిషన్. కాంపోజిషన్. కాంప్రహెన్షన్. That's very good. Composition and comprehension నేర్చుకున్నాం కదా. కాంపోజిషన్ అండ్ కాంప్రహెన్షన్ December 29th మనం. మీనింగ్ ఆఫ్ ద కాంప్రహెన్షన్ అంటే ఏంటి, కాంపోజిషన్ అంటే ఏంటి, అసలు అది ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అనేది వి లెర్న్డ్. ఎస్ సార్ నో? yes ma'am. ఇంకా హోమోనిమ్స్, హోమోగ్రాఫ్స్, హోమోఫోన్స్. నెక్స్ట్ హౌ టు రైట్ అన్ ఎస్సే రైటింగ్ ఎలా రాయాలి అనేది నేర్చుకున్నాం మనం. ఇంకా ఎస్సే రైటింగ్, హౌ యూ హ్యావ్ టు రైట్ ఎస్సే రైటింగ్ విత్ ఎగ్జాంపుల్స్. ఎస్సే రైటింగ్ లో ఎన్ని పార్ట్స్ ఉంటాయి, ఇవన్నీ కూడా మనం నేర్చుకున్నాము. అండ్ ఇంకా టుడే వీ హావ్ లెర్న్ ద సినోనిమ్స్. ఇంకేం నేర్చుకున్నాము? సినోనిమ్స్ నేర్చుకున్నాము. ఓకేనా? కాంపోజిషన్ ఏమేమి నేర్చుకున్నాం? కాంపోజిషన్, కాంప్రహెన్షన్, హోమోనిమ్స్, హోమోగ్రాఫ్స్, హౌ టు రైట్ అన్ ఎస్సే రైటింగ్ ఎలా రాయాలి, అండ్ సినోనిమ్స్. అంటే ఎన్ని టాపిక్స్ వచ్చాయి టోటల్? ఎంఎస్ గ్రూప్ మ్యామ్. వాట్ మా? ఎంఎస్ దాన్ని నేర్చుకున్నా కదా మ్యామ్. ఎంఎస్ ఏంటమ్మా? ప్లీజ్ రిపీట్. ఎంఎస్ మ్యామ్ డెవలప్మెంట్ లో మ్యామ్ Yes, సార్ yes. చెప్పింది ఎంఎస్ ఆఫీస్, ఎంఎస్ పాయింట్ అది మ్యామ్. ఓకే, అది ఇన్ ద మార్నింగ్ సెషన్ కదా. సాఫ్ట్ స్కిల్స్ యూ హావ్ లెర్న్డ్ ఎంఎస్ ఆఫీస్, కంప్యూటర్ నెట్ ది. yes ma'am. ఓకేనా? ఇన్ ద మార్నింగ్ సెషన్ యూ హావ్ లెర్న్డ్ ఎంఎస్ ఆఫీస్ అవి. ఓకేనా? సో ఆఫ్టర్నూన్ సెషన్ గురించి మాట్లాడుతున్నాను. ఆఫ్టర్నూన్ సెషన్. సో టోటల్ వీ హావ్ కవర్డ్ ద లాస్ట్ వీక్ 7 టాపిక్స్ కవర్ చేసాం. ఎన్ని టాపిక్స్ కవర్ చేసాము?
7 topics. గుర్తున్నాయి అసలు వన్స్ విల్ రివైజ్ దట్ వన్. సో వాట్ ఈస్ ఏ కాంపోజిషన్ అంటే ఎవరు అసలు ఎంతవరకు మీకు గుర్తున్నాయి? చెక్ యూ అండర్స్టాండ్. అసలు నేర్చుకునే గుర్తున్నాయా? ఓ యు హావ్ 3 parts, ma'am. రిమెంబర్ దోస్ ఆర్ నాట్? నో కాంపోజిషన్ అంటే హోమోనిమ్స్ అంటే మీకు తెలిసింది చెప్పాలి. నో ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ అబౌట్ కాంపోజిషన్. కాంపోజిషన్ అంటే ఏంటి? ఐ మేడ్ యూ టు డూ అన్ యాక్టివిటీ కూడా. దీనికి మీకు ఒక యాక్టివిటీ చేయించాను కాంపోజిషన్ అప్పుడు. ఐ గేవ్ 5 words కదా. 3 words. హ్యావ్ యూ రిమెంబర్డ్? హలో మేము ఎస్ వినోద్ సీమన్. మ్యామ్ క్వశ్చన్ రిపీట్ చేయండి మ్యామ్. అండర్స్టాండ్. వాట్ ఈస్ కాంపోజిషన్ అంటే ఏంటి? ఏమని చెప్పాను? కాంపోజిషన్ అంటే ఏంటి? క్రియేటివిటీ ఎస్ క్రియేటివ్ థింకింగ్, క్రియేటివిటీ ఇన్ అవర్ రిటర్న్ వర్క్. Composition is nothing but the written work, creativity in the written work. So దానికి నేను ఏం యాక్టివిటీ నేర్పించాను మీకు? సో అందులో మనకి ఈ ఎస్ఏ రైటింగ్స్, లెటర్ రైటింగ్స్ ఇవన్నీ కూడా అందులోకే వస్తాయి. షార్ట్ స్టోరీ రైటింగ్స్, narrations. I gave 5 words. I gave 5 words and I asked you to narrate a story using those 5 words కదా. మీ కాంపోజిషన్ అప్పుడు ఏ యాక్టివిటీ ఇచ్చాను? ఒక 5 words ఇచ్చి ఆ 5 words ని యూస్ చేసి ఒక story. I ask you to narrate a story. ఎస్ మ్యామ్. Have you ఇప్పుడు గుర్తొచ్చిందా నేను చెప్పిన తర్వాత? అమ్మా చూడండి, దట్స్ వై యూ హ్యావ్ టు మెయింటైన్ ఏ నోట్స్. అమ్మా లిజన్ ఏ చిల్డ్రన్, once listen what I am speaking. Just I ask you to sit in the session with a notebook and the pen. When the session is going on, write today's date and day and note on the important points. అందరు హెడ్ ఫోన్స్ పెట్టుకునే కదా వింటున్నారు. సో వెన్ ఐఎమ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ యూ హ్యావ్ టు నోట్ డౌన్ ద ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్. ఎందుకంటే దిస్ ఈజ్ యూస్ఫుల్ ఫర్ యూ టు రైట్ ద ఎగ్జామ్. మళ్ళీ మీకు ఈ వీక్ అయిపోయిన తర్వాత యూ హ్యావ్ టు రైట్ అన్ ఎగ్జామినేషన్ అమ్మా. మీరు మళ్ళీ ఎగ్జామ్ ఉంటుంది చెప్పిన టాపిక్స్ మీద. సో మీకు ఆ Yes, టాపిక్స్ ma'am. అన్ని కూడా యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్, గుర్తుపెట్టుకోవాలి. యూ హ్యావ్ టు రివైజ్. వాటిని ఒకసారి రివైజ్ చేసుకోవాలి, ఒకసారి చదవాలి. ఓకేనా? అంటే ఎగ్జామ్ లో నేను వచ్చి చెప్పాను కదా కాంపోజిషన్ అంటే రిటర్న్ వర్క్, క్రియేటివ్ రిటర్న్ వర్క్ అని. ఐ వోంట్ సే ఇన్ ద ఎగ్జామినేషన్, ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ ఎగ్జామినేషన్. ఓకేనా? యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్. సో కాంపోజిషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ అ రిటర్న్ వర్క్. ఓకేనా? నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ ఎ కాంప్రిహెన్షన్? కాంప్రిహెన్షన్ అంటే వై కాంప్రిహెన్షన్ ఈజ్ యూస్ఫుల్? అసలు కాంప్రిహెన్షన్ ఎందుకు వాట్ ఆర్ ద బెనిఫిట్స్ ఆఫ్ ద కాంప్రిహెన్షన్? కాంప్రిహెన్షన్ అంటే ఏంటో చెప్పండి ఫస్ట్. క్రియేటివ్ రైటింగ్ టు వర్క్ మ్యామ్. కాంపోజిషన్ అంటే క్రియేటివ్ రైటింగ్ వర్క్. వాట్ అబౌట్ కాంప్రహెన్షన్? కాంప్రహెన్షన్ అంటే ఏంటి? ఇంగ్లీష్ లో ఎగ్జామినేషన్స్ లో యూ రైట్ ద కాంప్రహెన్షన్స్, am I right? కాంప్రహెన్షన్ ప్యాసేజెస్ ఉంటాయి కదా మీకు ఇంగ్లీష్ ఎగ్జామినేషన్ లో. సో కాంప్రహెన్షన్ అంటే ఏం చెప్పాను? పారాగ్రాఫ్ ఇచ్చి క్వశ్చన్స్ ఇస్తారు. Reading comprehension and listening comprehension. In the comprehension I explained you 2 types kada. Reading comprehension explain chesanu, listening comprehension explain chesanu. Am I right? Gurtunda? Have you remembered? Yes. Listening comprehension ante I read the story. Skimming, scanning. Very good. Skimming, scanning, in depth reading. కాంపోజిషన్ అవుట్లైన్. Very good. Now you remembered. LSRW skills. LSRW skills. Very good. Yes. So listening skills ante how we will check the listening skills? Listening skills ela check cheyochu? ఇప్పుడు now so here online session is going on. Can you say it comes under reading comprehension or listening comprehension? Listening comprehension. Very good. Listening. So when I am saying listening. you are listening and when I pose you a question, you are responding for my question kada. నేను చెప్పినప్పుడు మీరు విని నేను అడిగిన దానికి మీరు రెస్పాండ్ అవుతున్నారు కాబట్టి ఇట్ కమ్స్ అండర్ a listening comprehension. Yes ma'am. Am I right? So reading comprehension Yes, ma'am. ante I have to give a passage to you and I ask you to read that passage and I ask you to answer the questions below the passage. That is reading comprehension. అసలు ఎందుకు, what is the use of this comprehension? అసలు ఈ comprehension వల్ల యూజ్ ఏంటి? Ma'am. Yes.
ఎందుకు మన చెప్పాను అసలు? ఆ! ఎబిలిటీ ఎక్కువైతుంది. అంటే చెప్పమ్మా. ట్రై. ఓకే. కరెక్ట్. నువ్వు చెప్పేది కరెక్టే. చెప్పు. మన ఎబిలిటీ పెరుగుతుంది మ్యామ్. అంటే సామర్థ్యం ఎక్కువవుతుంది. యెస్. మీ రీడింగ్ కాంప్రిహెన్షన్ మీకు ఇచ్చిన పాసేజ్ హౌ ఫార్ యూ హావ్ అండర్‌స్టూడ్. ఒక ఇండివిడ్యువల్స్ యొక్క ఎబిలిటీని చెక్ చేయడం కోసం. అర్థమవుతుందా? ఇండివిడ్యువల్ అంటే ఒక మనిషి, ఒక పర్సన్. ఇండివిడ్యువల్ అంటే ఒక పర్సన్ అని అర్థం. టు చెక్ ద ఎబిలిటీ ఆఫ్ ఎ పర్సన్. ఓకేనా? టు చెక్ ద ఎబిలిటీ ఆఫ్ ఎ పర్సన్. అతనికి ఆ పాసేజ్ అసలు చదివింది ఎంత వరకు అర్థమైంది తెలుసుకోవడం కోసం కాంప్రిహెన్షన్స్ అనేవి యూజ్ అవుతాయి. యామ్ ఐ క్లియర్ నౌ? సెషన్ అంటే ఎందుకు వై ఐ యామ్ రిపీటింగ్ ద హోల్ సెషన్ ఇన్ ద సెన్స్ ఇఫ్ యూ హావ్ అబ్సెంట్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ యూ అబ్సెంట్ ఫర్ వన్ సెషన్ యూ కెన్. ఇప్పుడు వెన్ ఐ యామ్ టీచింగ్ వెన్ వీఆర్ రివైజింగ్ యూ హ్యావ్ టు లిసన్ కేర్ఫుల్లీ. దట్స్ వై ఐ ఆస్క్ యూ టు డోంట్ మిస్ ఎనీ సెషన్. ఏ సెషన్ కూడా మిస్ అవ్వద్దని చెప్తున్నాను అందుకే. ఎవరైనా మిస్ అయిన వాళ్ళు ఉంటే జస్ట్ వీఆర్ రివైజింగ్ ద ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ కదా. సో ఆల్ ఆఫ్ యూ లిసన్ కేర్ఫుల్లీ. సో వై కాంప్రిహెన్షన్ అనేది ఎందుకు? కాంపోజిషన్ వచ్చేసి ఇట్ ఈస్ ఏ క్రియేటివ్ రిటెన్ వర్క్ అన్నట్టు. మన రిటెన్ వర్క్ లో మనం రాసేదంటే మన క్రియేటివిటీని మన ఐడియాస్ ని చూపించడానికి కాంపోజిషన్ ఉపయోగపడుతుంది. కాంప్రిహెన్షన్ వచ్చి మనకు అది ఎంతవరకు అర్థమైంది, చదివింది ఎంతవరకు అర్థమైంది, టు చెక్ ద ఇండివిడ్యువల్స్ ఎబిలిటీ ఇన్ రీడింగ్ కాంప్రిహెన్షన్ అనేది ఎబిలిటీని చెక్ చేయడానికి మనకి కాంప్రిహెన్షన్ అనేది యూజ్ అవుతుంది. ఓకేనా? దిస్ ఈస్ అబౌట్ కాంపోజిషన్ అండ్ comprehension. This is about composition and comprehension. Now the next topic is homonyms. So what are homonyms? Homonyms అంటే ఏంటి? కూడా వాళ్ళ సేమ్ నేమ్. వాళ్ళ పేర్ల మీద Come on, what are homonyms? పెట్టేసుకుంటే మేము సేమ్ నేమ్ మ్యామ్. సరిగ్గా చెప్పాలమ్మా. What are homonyms? You are trying. Whatever you are saying, it is correct. So don't stop in the middle. We చెప్పేది కరెక్టే. హోమోనిమ్స్. హోమో ద వర్డ్ వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ హోమో? హోమో అంటే ఏం చెప్పాను? నిమ్ అంటే ఏం చెప్పాను? హోమో అంటే వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ హోమో? సేమ్ మ్యామ్. సేమ్. నిమ్ అంటే నేమ్ మేడం. నేమ్. సేమ్ నేమ్. హోమోనిమ్స్ అంటే ఏంటి? సేమ్ సేమ్ నేమ్. నేమ్ అండ్ ప్రొనౌన్సియేషన్. ప్రొనౌన్సియేషన్ కూడా సేమ్ గా ఉంటుంది. ఓకేనా? హోమోనిమ్స్ అంటే సేమ్ స్పెల్లింగ్, సేమ్ ప్రొనౌన్సియేషన్. Different meaning. Very good. So what are homonyms? Homonyms are words with same spelling and pronunciation. ప్రతి ఒక్క దానికి హోమోఫోన్స్ ఆర్ వర్డ్స్. ARER WORDS వర్డ్స్ అనాలి. ఓకేనా? హోమోనిమ్స్ ఆర్ వర్డ్స్. హలో, డోంట్ ఆస్క్ గూగుల్. గూగుల్ ఎవరు ఇప్పుడు అడగొద్దు హోమోనిమ్స్ అంటే ఏంటి, హోమోగ్రాఫ్స్ అంటే ఏంటి, ఫోన్స్ అంటే ఏంటి అని. ఫస్ట్ లిసన్ టు ద క్లాస్. సో హోమో అంటే సేమ్, నిమ్ అంటే నేమ్. శివ మ్యూట్ యువర్ సెల్ఫ్. శివని మైక్ మ్యూట్ చేసుకో. ఎస్, వెరీ గుడ్. ఆన్ యువర్ వీడియోస్. వీడియోస్ ఆన్ చేయాలి అందరూ ఫాస్ట్ గా. అవంతి, హరిప్రసాద్, వినోద్, రూపా, సీమన్, సింధుప్రియ, కార్తిక్, ఆన్ యువర్ వీడియోస్. మేక్ ఇట్ ఫాస్ట్. వినిపిస్తుందా వాయిస్? సింధుప్రియ ఇంకా ఆన్ చేయలేదు. వినోద్, హరిప్రసాద్, అవంతి, సింధుప్రియ. మళ్ళీ ఆఫ్ చేస్తున్నారు ఎందుకు వీడియోస్? వినోద్ అండ్ సింధుప్రియ. డోంట్ ఆఫ్ యువర్ వీడియోస్. వెబ్ క్యామ్స్ ఎవరు ఆఫ్ చేయొద్దు, అందరు ఆన్లోనే ఉంచండి. హరిప్రసాద్, ఓకే. హూ ఇస్ హరిప్రసాద్ దేర్? ఇప్పుడు మీ ఫ్రెండ్స్ ఎవరైనా మీ పక్కన ఉండి వింటున్నట్లయితే ఆస్క్ దెమ్ టు సిట్ బిసైడ్ యూ అండ్ లిసన్. ఎవరైనా కూర్చొని వినాలనుకుంటే కూర్చొని వినమనండి.
అర్థమైందా? డోంట్ అలో దెమ్ టు మేక్ ఏ నాయిస్. వినొచ్చు బట్ అలర్ చేయొద్దు ఎవరు. Tejas Sagar and Hariprasad, you both are in one place, at one place. Okay then. So what are homonyms? Homonyms అంటే ఏంటి? Same name. Same name and spelling same, different meaning, ma'am. Same spelling and same pronunciation. Can you give an example for homonyms? Homonyms को example ఇవ్వండి. One example for homonym. Ma'am, here. Rupa. Here. Rupa. Spelling. Here. F-A-I-R. F-A-I-R, fair. చూడండి, లిజన్ అమ్మా. హోమోనిమ్స్ అంటే స్పెల్లింగ్ సేమ్ ఉండాలి, ప్రొనౌన్సియేషన్ సేమ్ ఉండాలి. స్పెల్లింగ్ సేమ్, ప్రొనౌన్సియేషన్ సేమ్. మీ పక్కన ఉన్న మీ ఫ్రెండ్స్ ని గూగుల్లో సెర్చ్ చేసి ఎగ్జాంపుల్ చెప్పమని చెప్పొద్దు. ట్రై చేయండి. ఓకే మా. మ్యామ్ రోడ్ మ్యామ్. ఎస్. R-O-A-D. స్పెల్లింగ్ R-I-S-O-D. R-O-A-D. Road, ma'am. And R-O-A-D, road. Another road. Raid. R-O-A-D, road. See who is speak. అమ్మ ఒక్కసారి వినండి. R-O-A-D, R-O-D-E చెప్తున్నారు. డోంట్ లీవ్ ద మీటింగ్. ఆన్ చేసి క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నాను. ఎవరు మీటింగ్ లీవ్ అవ్వద్దు. డోంట్ లీవ్ ద మీటింగ్. So here the person who is saying, you are saying road, R-O-A-D road, R-O-D-E road. There the spelling is different. అక్కడ స్పెల్లింగ్ డిఫరెంట్ గా ఉంది. హోమోనిమ్ అంటే స్పెల్లింగ్ సేమ్ ఉండాలి. Am I right? హోమోనిమ్స్ అంటే స్పెల్లింగ్ సేమ్ గా ఉండాలి. B-A-T bat, B-A-T bat. Stell ma'am. గుర్తొచ్చిందా? బ్యాట్. Ma'am. Yes. Steel. స్పెల్లింగ్ చెప్పమ్మా. S-T-E-A-L. S-T-E-L. మరి అక్కడ స్పెల్లింగ్ డిఫరెంట్ కదా అవంతి. Yes, ప్రొనౌన్సియేషన్ సేమ్, స్పెల్లింగ్ డిఫరెంట్ ఉంది. ఇప్పుడు ప్రొనౌన్సియేషన్ సేమ్ ఉండి స్పెల్లింగ్ డిఫరెంట్ ఉంటే ఏమవుతుంది? హోమోఫోన్స్ అవుతుంది. ఓకేనా? Okay. హోమోనిమ్స్ అంటే చూడండి, ఐఎమ్ గివింగ్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ హోమోనిమ్. లిజన్. B-A-T bat, B-A-T bat. ఒక బ్యాట్ అంటే ఐఎమ్ ప్లేయింగ్ క్రికెట్ విత్ మై బ్యాట్. బ్యాట్ ఈజ్ ఎ నాక్టర్నల్ యానిమల్. బ్యాట్ ఈజ్ ఎ మ్యామల్. అంటే గబిలం ఉంటుంది కదా, గబిలంని కూడా ఇంగ్లీష్ లో బ్యాట్ అనే ఉంటాము. ఓకేనా? ఇట్ ఈస్ ఎ మ్యామల్ అన్నాను. ఇంకోటి ఐఎమ్ ప్లేయింగ్ క్రికెట్ విత్ మై బ్యాట్. నేను క్రికెట్ నా బ్యాట్ తో ఆడుతున్నాను. అర్థమైందా? Yes, ma'am. ఇంకొకటి రింగ్, R-I-N-G రింగ్. Ring. R-I-N-G రింగ్, R-I-N-G రింగ్. రింగ్ అంటే చూడండి, వన్ రింగ్ ఏంటి మనము ఫింగర్స్ కి పెట్టుకుంటాం కదా, ఉంగరం. అవర్ రింగ్. ఓకేనా? అవర్ డైమండ్ రింగ్. అనదర్ రింగ్, ద ఫోన్ రింగ్స్ కదా, ద ఫోన్ రింగ్స్, రింగింగ్ సౌండ్ అంటాము. ఓకేనా? నెక్స్ట్ బ్యాండ్, B-A-N-D బ్యాండ్. B-A-N-D బ్యాండ్. బ్యాండ్ అంటే చూడండి, మ్యూజిక్ బ్యాండ్ కదా, మ్యూజిక్ ప్లే చేస్తారు కదా, బ్యాండ్. Yes, అదొక ma'am. బ్యాండ్. అండ్ రబ్బర్ బ్యాండ్. విల్ టై అవర్ హెయిర్ విత్ రబ్బర్ బ్యాండ్. మన హెయిర్ ని రబ్బర్ బ్యాండ్ తో, అదొక బ్యాండ్. సో ఇవన్నీ కూడా హోమోనిమ్స్. ఇవన్నీ ఏంటి? హోమోనిమ్స్. మీరు కరెక్ట్ గా ఎప్పుడు ఐడెంటిఫై చేయగలుగుతారా ఈ హోమోనిమ్ అని? సేమ్ స్పెల్లింగ్ ఉండాలి. సేమ్ స్పెల్లింగ్ ఉండి డిఫరెంట్ ప్రొనౌన్సియేషన్ ఉంటే హోమోనిమ్స్. ఓకేనా? Yes, ma'am. హోమోఫోన్స్ అంటే డిఫరెంట్ స్పెల్లింగ్, సేమ్ ప్రొనౌన్సియేషన్. హోమోఫోన్స్ అంటే ఏంటి? డిఫరెంట్ స్పెల్లింగ్, సేమ్ ప్రొనౌన్సియేషన్. ఆల్రెడీ మీరు చెప్పారు కదా ఇందాక. రోడ్, R-O-A-D రోడ్, R-O-D-E రోడ్. సెల్, S-E-L-L సెల్,
CELL cell. SELL cell, CELL cell. Homophones ఇవన్నీ కూడా homophones. ఇంకా చెప్పండి 2 కాకుండా గివ్ వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ homophones. చాలా యాక్టివిటీ చూపించాను మీకు. హోమోఫోన్స్ రిడిల్ యాక్టివిటీ ఒకటి చూపించాను, టంగ్ ట్విస్టర్ ఇచ్చాను, హోమోఫోన్స్ టంగ్ ట్విస్టర్ ఇచ్చాను. Here, hair. హియర్ హెయిర్, హియర్ సారీ హియర్ HEAR హియర్ అంటే వినడం, HERE హియర్ ఐ యామ్ హియర్ అంటే నేను ఇక్కడ ఉన్నాను. కెన్ యూ హియర్ మై వాయిస్? HEAR హియర్. నా వాయిస్ వినిపిస్తుందా? Yes, ఓకేనా? ma'am. Yes, ma'am. ఇంకొకటి నువ్వు చెప్పింది హెయిర్ అమ్మా, హెయిర్ HERE హెయిర్ అంటే కుందేలు, HAIR హెయిర్ అంటే హెయిర్ జుట్టు. ఓకేనా? These are the examples for homophones. Next homograph అంటే ఏంటి? సేమ్ స్పెల్లింగ్ డిఫరెంట్ ప్రొనౌన్సియేషన్. హోమోగ్రాఫ్స్ అంటే Same spelling, different pronunciation. డిఫరెంట్ ప్రొనౌన్సియేషన్ డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది. ఓకేనా? ఎగ్జాంపుల్ LIVE, I live in Kakinada. ఓకేనా? LIVE live, I live in Kakinada. LIVE live, I am watching live cricket show. Live live. ఓకేనా? స్పెల్లింగ్ సేమ్ గా ఉంటుంది, ప్రొనౌన్సియేషన్ డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది. దాన్ని హోమోగ్రాఫ్ అంటాము. వన్ మోర్ వర్డ్, మినిట్, MINUTE, మినిట్, MINUTE, minute. Minute, 1 hour equal to 60 minutes. 1 hour equal to 60 minutes. Minute అంటే టైనీ, స్మాల్ అని అర్థము. మైన్యూట్ అంటే ఏంటి? వెరీ స్మాల్. మినిట్ అంటే నిమిషాలు, మైన్యూట్ అంటే చిన్నది, స్మాల్. మైన్యూట్ ఆర్గానిజమ్స్. ఓకేనా? నెక్స్ట్ CAN, can. I drink a can of Coke. కోక్ చూడండి, కోక్ మనకి క్యాన్స్ లా ఉంటాయి, క్యాన్ అంటాం వాటిని. ఆల్వేస్ మన ఇంట్లో స్టీల్ క్యాన్స్ ఉంటాయి, స్టీల్ క్యాన్స్, క్యాన్. ఇంకోటి CAN, కెన్. I can speak English. ఓకేనా? Is it clear now? Homonyms, ma'am. homophones, homographs. Yes, ma'am. ఇప్పుడు అర్థమైందా మళ్ళీ అందరికి? హోమోనిమ్స్, హోమోఫోన్స్, హోమోగ్రాఫ్. I gave one tongue twister ఇచ్చాను, homophones. Can any one of you remember the tongue twister? గుర్తుందా ఎవరికైనా tongue twister? I ask you to practice the tongue twister and I ask you to say the tongue twister for me. మీరు నేర్చుకొని చెప్పండి అని చెప్పాను. 1 గుర్తొచ్చిందా? 1 was a race horse, 2 was 1-2, 1 won race, 1 won, 2 won 1-2. గుర్తులేదా మీకు? You didn't remember tongue twister? Ma'am, అంటే మీ Saturday, ma'am. ఏంటమ్మా? Saturday English, ma'am. So why you didn't listen, remembered అంటే, so when it is 3:30 you all are leaving the meeting అమ్మా. మేము జూమ్ మీట్ ఎండ్ చేయకముందే మీరు 3:30కి చాలా మంది లెఫ్ట్ అయిపోతున్నారు. That's the reason you didn't remember these tongue twisters and the homographs. యాక్టివిటీ చేయించినప్పుడు we are continuing the class till 4 o'clock. 4 o'clock వరకు క్లాస్ కంటిన్యూ అవుతుంది. మేము జూమ్ మీట్ ఎండ్ చేసే వరకు కూడా డోంట్ లీవ్ ద గ్రూప్, లెఫ్ట్ అవ్వద్దు ఎవరు. ఓకే? Okay, the next we have learned about essay writing. Next ఏ నేర్చుకున్నాం మనం? essay writing గురించి నేర్చుకున్నాము. essay writing అనేది కూడా it is a written composition. ఓకేనా? It is a written composition of one's own ideas. మన ఓన్ ఐడియాస్ ని గాని మన థాట్స్ ని పెట్టి రాయడాన్ని written composition అంటాం. ఓకేనా?
So ఈ written composition లో what are the characteristics of this essay writing? Hey, Avanti, mute yourself. Seaman, mute. Seaman, mute yourself. So what are the characteristics of essay writing? Essay writing characteristics ఏంటి? Unity, order. మనం essay writing రాసేటప్పుడు if you are going with the one topic, don't deviate from the topic. ఆ టాపిక్ మిడిల్ లో essay writing చెప్పినప్పుడు ఎవరు లేరా మీరు? Those are there in the session. ఈ రోజు సెషన్ లో ఉన్న వాళ్ళు ఎవరైనా essay writing టాపిక్ చెప్పినప్పుడు ఉన్నారా? Raise your hand. Raise your hand. Raise your hands. Raise your hands. మీ నేమ్ దగ్గర పార్టిసిపెంట్స్ దగ్గర రేజ్ యువర్ హ్యాండ్ అని ఉంటుంది, అది రేజ్ చేయండి. నాకు మైక్స్ మ్యూట్ చేయండి. ఎస్ ఎస్ హరిప్రసాద్ ఈజ్ దేర్, శివ ఈజ్ దేర్. వాట్ అబౌట్ శ్రీమన్? ఎస్ఆర్ రైటింగ్ చెప్పినప్పుడు ఆర్ యు దేర్? మేక్ ఇట్ ఫాస్ట్, త్వరగా. అవంతి, వినోద్, రూప, సింధుప్రియ, తేజ సాగర్. రిమైనింగ్ యు ఆర్ నాట్ దేర్. నో. వినోద్ కుమార్, నో. What about the remaining? Tejasagar, no. Seaman and Avanti, Rupa and Sindhupriya. Rupa, no. Sindhu, no. So means this shows that you are not attending the classes daily. కదా, డైలీ మీరు క్లాసెస్ అటెండ్ అవ్వట్లేదు. శివ, నో. రూపా, నో. తేజసాగర్, నో. Only few 2 members who are those Hariprasad and Siva are there. Avanti, yes. Only 3 members are there. So don't leave the meeting. Ever meeting leave అవ్వద్దు, నేను ఎండ్ చేసే వరకు కూడా. ఓకేనా? Just be like that. Just I'm not going to say all the things అన్ని చెప్పను, but I want to show you the important things. Short and simple గా. సో essay writing అనేది లిటరరీ కాంపోజిషన్ చెప్పాను కదా. ఇట్స్ వన్స్ ఓన్ ఐడియాస్ ని కానీ, మన ఒపీనియన్స్, ఏదైనా ఒక టాపిక్ మీద మన ఐడియాస్ ని కానీ ఆర్ మన ఒపీనియన్స్ ని కానీ షేర్ చేయడం. అది ఎలాగా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఐ ఆస్క్ యూ టు రైట్ అబౌట్ కరోనా వైరస్ గురించి రాయమన్నాను అనుకోండి. ఆ కరోనా వైరస్ గురించి మీకు తెలిసిన ఫ్యాక్ట్ ని రాస్తారు, మీకు తెలిసిన దాన్ని రాస్తారు, మీ ఒపీనియన్ ని షేర్ చేస్తారు. సో ఏదైనా ఒక టాపిక్ ఇచ్చి దాని గురించి నేను రాయమన్నప్పుడు ఈ రిటర్న్ essay writing అనేది దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద essay writing. ఓకేనా? రిటర్న్ కంపోజిషన్. సో ఇందులో వాట్ ఈస్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ essay writing? essay writing ఒక క్యారెక్టరిస్టిక్ అంటే గుణాలు. మనం essay writing రాసేటప్పుడు మనం ఏం గుర్తుపెట్టుకోవాలి? ఒక యూనిటీ అనేది ఉండాలి అందులో. అంటే మనం ఏదైనా ఒక టాపిక్ గురించి రాస్తుంటే యూ హ్యావ్ టు కంటిన్యూ దట్ టాపిక్ టిల్ ద ఎండ్. ఓకేనా? మిడిల్ లో టాపిక్ నుంచి డీవియేట్ వేరే టాపిక్ రాయొద్దు. ఒక ఆర్డర్ అనేది ఫాలో అవ్వాలి. బ్రివిటీ అంటే మీరు రాసేది కన్సైజ్ గా, చాలా పెద్దగా ఉండకూడదు, చాలా చిన్నగా ఉండకూడదు. స్టైల్, మీరు రాసేది ఎలా ఉండాలంటే షార్ట్ అండ్ సింపుల్ గా ఉండాలి, డైరెక్ట్ గా ఉండాలి. అంటే మీరు రాసేది అందరికి అర్థమయ్యే లాంగ్వేజ్ లో సింపుల్ గా, డైరెక్ట్ గా, క్లియర్ గా రాయాలి. పర్సనల్ టచ్ ఉండాలి. దీస్ ఆర్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్స్. ఓకేనా? వాట్ ఆర్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ essay writing? యూనిటీ, ఆర్డర్, బ్రివిటీ, స్టైల్, personal touch. These are the characteristics of essay writing. Okay na? So what is the classification of essay writing? So essay writings lo manaku chaala types untayi. Narrative, descriptive, expository, reflective, imaginative. Okay na? Narration ante enti? Narrative ante chudandi mana real life experiences ni use chesi rasedani narrative antavu. Okay na? We'll use our real life experience ni. డిస్క్రిప్టివ్ అంటే చూడండి, తెలుగులో ఏమంటాం అంటే కళ్ళకు కట్టినట్టు చూపించడం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇప్పుడు నేను ఏదైనా ఒక డిస్క్రైబ్ చేస్తున్నాను, ఒక పర్సన్ ని నేను డిస్క్రైబ్ చేస్తున్నా. షీఈస్ టాల్, షీఈస్ వైట్ ఇన్ కలర్, హర్ హెయిర్ ఈస్ టూ లాంగ్ అని నేను చెప్తున్నప్పుడు మనం ఏం చేసుకున్నాం, కొన్ని సార్లు
ఇమాజిన్ చేసుకుంటాం కదా వాళ్ళని పర్సన్స్ ని. ఎస్ ఆర్ నో? Yes. కళ్ళ కట్టినట్టు చెప్తున్నారు అంటారు కదా. సో అలాంటి ma'am. టైప్స్ ఆఫ్ ఎస్ఏ రైటింగ్స్ ని డిస్క్రిప్టివ్ అంటాం. ఓకేనా? Okay, ma'am. ఎక్స్పోజిటరీ అంటే ఫ్యాక్ట్స్, ఏదైనా ఒక ఫ్యాక్ట్ అని స్టాటిస్టిక్స్ ను బట్టి రాసేస్తే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను కరోనా వైరస్ చెప్పాను. సో కరోనా వైరస్ గురించి రాయండి అంటే మీరు ఏం రాస్తారు? అది ఈ ఇయర్ లో వచ్చింది, ఈ దేశాల్లో వచ్చింది. ఓకేనా? దీస్ మెనీ మెంబర్స్ ఆర్ డైడ్ అంటే మనకి ఆల్రెడీ మన న్యూస్ లో మన స్టాటిస్టిక్స్ అనేది మనకి తెలుసు కాబట్టి రాస్తాము. సో అలాంటి వాటిని ఫ్యాక్ట్స్, నిజాలు రాసే వాటిని ఎక్స్పోజిటరీ అంటాము. ఓకేనా? Okay. ఓకేనా? Okay, ma'am. నెక్స్ట్ రిఫ్లెక్టివ్ అంటే ఇప్పుడు మీరు రాసిన ఎస్ఏ రైటింగ్ ఒకరికి రిఫ్లెక్ట్ అయ్యేలా ఉంది అనుకోండి, అది రిఫ్లెక్టివ్. ఇమాజినరీ అంటే ఊహించుకొని రాయడం. ఇఫ్ ఐ వర్ ఏ కింగ్, నువ్వే రాజు అయితే ఏం చేస్తావో రాయి అన్నాను నేను. నిజంగా యు ఆర్ నాట్ ఏ కింగ్, బట్ ఐ ఆస్క్ యూ టు ఇఫ్ యు వర్ ఏ కింగ్, నువ్వు ఒకవేళ రాజు అయితే హౌ విల్ రూల్ యువర్ కంట్రీ, మీ కంట్రీని మీరు ఎలా రూల్ చేస్తారు రాయమని అప్పుడు మీరు ఇమాజిన్ చేసుకుంటారు కదా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యు ఆర్ ఏ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ యువర్ కాలేజ్, మీరు మీ కాలేజ్ ప్రిన్సిపల్ అయితే ఏం చేస్తారు? వాట్ ఆర్ ద స్టెప్స్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు టేక్ టు ఇంప్లిమెంట్ డిసిప్లిన్. డిసిప్లిన్ ఇంప్లిమెంట్ చేయాలంటే మీరు ఏం చేస్తారో రాయండి అన్నాను అనుకోండి. అప్పుడు యూ విల్ ఇమాజిన్ యాజ్ ఎ ప్రిన్సిపల్, మీరు ప్రిన్సిపల్ కింద ఇమాజిన్ చేసుకొని రాస్తారు. సో అలాంటి ఎస్ఏ రైటింగ్స్ ని డిస్క్రిప్టివ్ అంటాము. am I క్లియర్? Yes, ma'am. ఉన్నారా సెషన్ లో? మళ్ళీ వెళ్ళిపోయారా? Unna, ma'am. ఓకే, ఓకేనా? సో ఎస్ఏ రైటింగ్ లో మెయిన్ వి హావ్ 3 పార్ట్స్ అమ్మా. ఎస్ఏ రైటింగ్ లో మనకి 3 పార్ట్స్ ఉంటాయి. ఓకేనా? Yes, ma'am. ఇంట్రడక్షన్, Then బాడీ, part, కన్క్లూజన్. ఇంట్రడక్షన్, body, బాడీ, conclusion. కన్క్లూజన్. ఓకే, ఇంట్రడక్షన్ లో మీరు ఏం చేయాలి చూడండి, ఇక్కడ బర్గర్ ఉంది కదా. సో బర్గర్ లో చూడండి Ma'am, already you said. చేస్తున్నారు కదా మ్యామ్. ఇది చేసినప్పుడు ఉన్నారమ్మా? ఓకే, వెరీ గుడ్. ఇప్పుడు గుర్తొచ్చింది మీకు చెప్పింది. సో ఇంట్రడక్షన్ అంటే ఏమి ఇస్తాము? అంటే ఇంట్రడక్షన్ అంటే ఇంట్రడక్షన్ అంటే మేము రాస్తున్నది డేట్, ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ ద టాపిక్. ఓకేనా? మీకు ఏ టాపిక్ అయితే ఇచ్చానో ఆ టాపిక్ గురించి మీరు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వడాన్ని ఇంట్రడక్షన్ అంటాము. అంటారు. ఓకేనా? ఇప్పుడు కరోనా వైరస్ అని చెప్పాను, మీరు కరోనా వైరస్ గురించి చిన్న ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తారు. సో కరోనా వైరస్ స్టార్టెడ్ ఇన్ దిస్ స్టేట్ అనేసి. ఓకేనా? సో జస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తారు. సో అది ఇన్ఫర్మేషన్ అందులో ఉండాలి. నెక్స్ట్ దానికి సంబంధించిన మ్యాటర్ అంతా సంబంధించి బాడీలో ఉండాలి. సో బాడీ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ 3 పార్ట్స్, 3 పారాగ్రాఫ్స్ కింద రాయాలి. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను కరోనా వైరస్ చెప్పాను. సో కరోనా వైరస్ ఎప్పుడు వచ్చింది, ఎలా వచ్చింది అని ఒక పారాగ్రాఫ్ లో రాస్తే, వాట్ ఆర్ ద ప్రికాషన్స్, ఆ కరోనా వైరస్ రాకుండా మనం ఏం ప్రికాషన్స్ తీసుకోవచ్చు ఏంటి అనేది ఇంకొక పారాగ్రాఫ్ లో రాస్తారు. ఓకేనా? లైక్ దట్ యూ హావ్ టు రైట్ దట్ 3 paragraphs. బాడీలో 3 paragraphs రాయాలి. ద నెక్స్ట్ లాస్ట్ వన్ ఇస్ కన్క్లూజన్, కన్క్లూడ్ చేయాలి కరోనా వైరస్ గురించి. ఓకేనా? కన్క్లూజన్ అంటే ఆ ఎస్ఏ రైటింగ్ కి మీరు కన్క్లూజన్ ఇవ్వాలి. సో ఈ కరోనా వైరస్ రాకుండా ఉండాలంటే వీ హావ్ టు డూ ఫాలో ద ప్రివెంటివ్ మెజర్స్ అనేసి ఆర్ ప్రికాషన్స్ సెండ్ బై ద హెచ్ఓ స్టేట్ గవర్నమెంట్ అని చెప్పేసి యూ హావ్ టు కన్క్లూడ్ యువర్ ఎస్ఏ రైటింగ్. సో ఎస్ఏ రైటింగ్ లో 3 parts ఉంటాయి. ఏంటి? ఇంట్రడక్షన్, బాడీ, కన్క్లూజన్. ఇంట్రడక్షన్, బాడీ అండ్ కన్క్లూజన్. ఇంట్రడక్షన్, బాడీ అండ్ కన్క్లూజన్. ఓకేనా? So the next topic we have discussed is Hello. let's discuss. So that is about essay writing. Am I clear? Yes, ma'am. So characteristics of an essay writing. Okay na? What is the classification of essay writing? Essay writing ఒక classifications ఏంటి? What are the parts while you are writing an essay writing? Essay writing రాసేటప్పుడు what are the parts అన్నట్టు? Introduction, body and conclusion. So all these points we have covered under the essay writing. Next, synonyms. What we have discussed the today topic? Synonym. Synonyms. Can you say what are synonyms? Synonyms అంటే ఏంటి? Word. Synonyms are words with the Same meaning, man. Synonym. same meaning. Same. Okay.
These 7 topics we have covered this week. ఈ వీక్ లో మనం ఈ 7 టాపిక్స్ కవర్ చేసాము. సో ఆల్ ఆఫ్ యు బీ ప్రిపేర్ విత్ దిస్ 7 టాపిక్స్. ఎప్పటికప్పుడు మీరు రివైజ్ చేసుకుంటాం. బికాస్ టుమారో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ ఏ న్యూ టాపిక్ ఫర్ యూ అండ్ ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్. ఓకేనా? వాట్ ఈస్ కమ్యూనికేషన్? కమ్యూనికేషన్ అంటే ఏంటి? సో ఏ ప్లేసెస్ లో మనం ఇంగ్లీష్ లో ఎలా మాట్లాడాలి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ టేక్ ఏ రైల్వే స్టేషన్, హౌ యూ హ్యావ్ టు స్పీక్ ఇన్ ద రైల్వే స్టేషన్. ఓకేనా? రైల్వే స్టేషన్ లో మీరు ఎలా మాట్లాడొచ్చు? హౌ యూ హ్యావ్ టు కన్వర్స్, హౌ యూ హ్యావ్ టు కన్వర్స్ ఇన్ ద పోస్ట్ ఆఫీస్. సో ఆల్ దీస్ థింగ్స్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ ఫ్రమ్ టుమారో. సో డోంట్ మిస్ యువర్ క్లాసెస్ ఫ్రమ్ టుమారో. రేపు నుంచి ఎవరు కూడా అటెండ్ ద సెషన్స్ రెగ్యులర్లీ. ఇట్ విల్ బి హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ యూ ఇఫ్ యూ అటెండ్ ద సెషన్స్ రెగ్యులర్లీ. రెగ్యులర్ గా అటెండ్ అవుతే మీకు సెషన్స్ అనేది యూస్ఫుల్ గా హెల్ప్ఫుల్ గా అనిపిస్తాయి మీకు. ఒక రోజు వచ్చి ఒక రోజు మానేశారు అనుకోండి, యూ డిడెంట్ గెట్ అన్ ఇంట్రెస్ట్. అర్థమవుతుందా? సో Ma'am? నెక్స్ట్ ఎస్ మా ఎస్ అవంతి, టెల్ మీ 2 days not available, ma'am. Join class. వై. Exams, unit exams, ma'am. Unit test, do you have unit test, sir? Yes, ma'am. From tomorrow onwards? Tomorrow, no, ma'am. When you have your unit test exams? Friday. When do you? From Friday. Okay, Yes, today is Monday. Friday you have a lot of time kada. Tuesday, Wednesday, Thursday you have to attend the 3 days classes. Okay na? Yes, సో రేపు మనం ఇంగ్లీష్ డిఫరెంట్ ప్లేసెస్ లో ఇంగ్లీష్ ఎలా మాట్లాడాలి అనేది నేర్చుకోబోతున్నాం రేపటి క్లాస్ లో. సో మీరు ఆల్రెడీ ఐ గేవ్ అన్ అసైన్మెంట్ కదా, సినోనిమ్స్ మీద అసైన్మెంట్ ఇచ్చాను. యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ద సినోనిమ్ అండ్ యూ హ్యావ్ ద రైట్ ద మీనింగ్స్ ఫర్ ద సినోనిమ్స్. మ్యామ్ ఎస్ వినోద్. మ్యామ్ మధ్యాహ్నం క్లాసెస్ తీసుకుంటున్నాను రేపు. వినోద్ tell me Vinod, your noise, sorry, your voice is not audible clearly. మ్యామ్ మధ్యాహ్నం నుంచి మళ్ళీ కూడా ఒకసారి చెప్పు. మధ్యాహ్నం నుంచి కూడా క్లాసెస్ తీసుకుంటామంటున్నారు మ్యామ్. Okay, anyway, you don't think about all those things. Okay na, all those things will look after the team, mana APSSDC team వాళ్ళు, they will look after and they are going to speak with your principals. Okay na, మీ ప్రిన్సిపల్స్ తోటి డైరెక్ట్ వారు కాంటాక్ట్ అవుతారు. సో నో ప్రాబ్లం, దే విల్ అలౌ యూ టు అటెండ్ ద క్లాసెస్. ఐ థింక్ సో, ఐ హోప్ మీ ప్రిన్సిపల్స్ మిమ్మల్ని క్లాసెస్ కి అటెండ్ అవనిస్తారు. సో డోంట్ థింక్. సో ఇఫ్ ద టైమ్ ఈజ్ అవైలబుల్ ఫర్ యూ, ఇఫ్ ద టైమ్ పర్మిట్స్, అటెండ్ ద సెషన్స్ రెగ్యులర్లీ. ఓకేనా? Okay, ma'am. అటెండ్ ద సెషన్స్ రెగ్యులర్లీ అండ్ ఫాలో వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్. ఏం చెప్తున్నానో అవి మీరు ఫాలో అవ్వండి. Okay, ma'am. Okay. Okay. ఓకే మ్యామ్. Still we have 10 minutes more kada. For 10 minutes time undi. Going. మొన్న మీకు హోమోగ్రాఫ్స్ లో ఐ డిడెంట్ షో సమ్ స్లైడ్స్. షల్ ఐ? కొన్ని స్లైడ్స్ మీకు చూపించలేదు యాక్టివిటీ చేసినప్పుడు. చూపించనా? Yes, ma'am. Wait children, I will share the screen. Okay, ma'am. We have seen this one kada. కొన్ని చూసాం ఇవి up to 10 I think so. టెన్త్ వరకు చూసాము. We will see the homonyms అనేది. A less heavy way to start a fire. 2 is the homonym. Lighter. Lighter. A dog does this on the outside of a tree trunk.
A dog does this outside of a tree trunk. ఏమంటాను చెప్పండి. అవుట్సైడ్ ట్రీ పైన ఉన్న దాన్ని ఏమంటాం? ఆ ట్రంక్ ని. లేకపోతే డాగ్ అరుపుని ఏమంటాము? డాగ్ అరుపు ఏమంటాము? బార్క్. The homonyms చెప్పమంటే ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పలేదు. You are not at all listening, looking at the slides. Next, shake with fear, holding the arrows. Shake with fear, holding the arrow. Quiver. Quiver. Fear తో వణికిపోవడా ఉంటాం కదా, వణుకుతాం కదా. Quiver. ఈ arrows ని హోల్డింగ్ ద arrows దీన్ని క్వివర్ అంటాము. ఓకేనా? స్మూత్, నాట్ ఆడ్ నెంబర్స్. ఆడ్ నెంబర్స్ కాని వాటిని ఏమంటాము? 18. ఆడ్ నెంబర్స్ ఇంకా ఏ నెంబర్స్ ఉంటాయి? 2, 8 అనేవి ఏ నెంబర్స్ అమ్మా? 2, 4, 6, 8, 10. ఈవెన్ నెంబర్స్. నాట్ స్మూత్ అంటే స్మూత్ గా లేదు, ఈవెన్ గా ఉంది. 2, 8, 4, 10, 6, 12. Does it squeeze the cursor? Does it squeeze when it moves the cursor? మౌజ్. ఒకటి కంప్యూటర్ మౌజ్, ఇంకొక మౌజ్ అంటే ఏంటి? ఎలుక. ర్యాట్ ని మౌజ్ అని కూడా అనొచ్చు మనం. ఓకేనా? ఓకే మ్యామ్. The color of a fruit. The Orange. color of a fruit. Orange. Good. అవన్నీ మరి ఇవన్నీ హోమోనిమ్స్ ఎగ్జాంపుల్స్. ఇందాక హోమోనిమ్స్ ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పండి అమ్మంటే చెప్పలేదు. గ్లూ, ద లాంగ్ పీస్ ఆఫ్ వుడ్. A season to go boy. Season. Spring. చూస్తున్నారు కదా, ఇది స్ప్రింగ్. ఓకేనా? A tree in the middle of your hand. A tree in the middle of your hand. మీ హ్యాండ్ మిడిల్ లో దీన్ని ఏమంటాము? ఈ అరిచేయిని ఏమంటామో తెలుసా? అరిచేతిని ఏమంటాం? పామ్. వెరీ గుడ్. పామ్. ఆ ట్రీని కూడా పామ్ ట్రీ అంటాం. ఈత చెట్లు అంటారు కదా. పామ్ ట్రీ, పామ్ ట్రీ, పామ్. A metal that keeps your clothes free from creases. మీ క్లోత్స్ ని ఫ్రీగా ఉంచడానికి యూజ్ చేసే మెటల్ ఏంటి? ఐరన్. చెప్పండి. 12 inches on the end of your leg. 12 inches on the end of your leg. ఈ అరికాలుని ఏమంటాము? అరిచేతిని పామ్ అన్నారు. అరికాలిని ఇంకొక వర్డ్. ప్లూరల్ చెప్పమ్మా. ప్లూరల్ చెప్పు. ఫుడ్ చెప్పావు కదా, ప్లూరల్ చెప్పు. ఓకే, ఫుడ్. నెక్స్ట్, డస్ డ్రింకింగ్ ఫ్రమ్ them help you see better? See the clues. Does drinking from them help you see better? Friend. Glasses. Put this large ship in the bin. Liner. Is this spot caused by burrowing animal?
ఒక స్పాట్ అలా ఆ మరకల్ని మోల్ అంటాము. ఆ యానిమల్ నేమ్ వచ్చేసి మోల్. Animal parent mola, ma'am. ఎస్. ఏ ఫీమేల్ parent wrapped in bandages. Ma'am. మమ్మీ. Mummy. ఏ ఫీమేల్ పేరెంట్ మమ్మీ. ఇంగ్లీష్ లో మమ్మీ అంటే Amma. మమ్మీ అంటే మీనింగ్ ఏంటో చూడండి ఇంగ్లీష్ లో. మమ్మీస్ అంటారు కదా. సో wrapped in bandages అంటే ఒక ఫీమేల్ ని అలా చనిపోయిన వాళ్ళు అలా ర్యాప్ చేసి పెడతారు. Yes, ma'am. ఓకేనా. Okay, ma'am. ద డార్క్ బ్లూ వార్షిప్స్. ఏ కలర్ అది? బ్లూవా? నావీ బ్లూ కదా. వార్షిప్స్ లో యూస్ చేసేదని నావీ వాళ్ళు అంటారు కదా. నావిగేషన్ సీస్ లో. డస్ ద ఇంక్ ఇన్ దిస్ కీప్ ద యానిమల్స్ ఇన్? Pen. అది ఉంది చూడు, యానిమల్స్ ని పెట్టే ప్లేస్ చుట్టూ కర్రల్లా ఉంది కదా. Yes, ma'am. దాన్ని పెన్ అంటాం. దాన్ని అలా Pen. ప్లేస్ పెన్, వి విల్ కాల్ ఇట్ as a pen. Pen. ఓకేనా. The underwear that breathes quickly. Cute. Pants. ఇప్పుడు చూడండి, డాగ్ బ్రీత్ చేసుకుంటారు కదా, హోల్స్, దట్ ఈస్ బ్రీత్స్ క్విక్లీ. అలా అని దాన్ని ప్యాంట్స్ అంటాం. ఓకేనా. బ్రీతింగ్ క్విక్లీ, ఫాస్ట్ గా బ్రీత్ చేయడాన్ని Pants. Does this herb make money? ఏ హెర్బ్ అది? ఆ హెర్బ్ పేరేంటో చెప్పాలి. కాయిన్స్ గ్రూప్ నేమ్ అంటాం. మేక్ మనీ. మింట్. మింట్ అంటే ఏంటి? మామూలుగా మింట్ అంటే మింట్ అంటే పుదీనా. ఇక్కడ చూడండి కాయిన్స్ అని అరేంజ్డ్ కదా. మేక్ మనీ. మింట్. మింట్ అంటే పుదీనా. Mint అంటే మ్యామ్. పుదీనాకుని కూడా మింట్ అంటాం. As it hangs down, can you send a text? Mobile. దాని సంబంధం అమ్మ ఇది హోమోనిమ్ కదా. మొబైల్ హ్యాంగ్ డౌన్. ఇలా ఇప్పుడు ఈ ఫస్ట్ పిక్చర్ లో ఒక దానికి కిందకి అన్ని హ్యాంగ్ చేసాం కదా. సో we will call them as a mobile అంటాం. దాన్ని ఆ హ్యాంగ్ చేసిన దాన్ని మొబైల్ అంటాం. సో another one is mobile. మన మొబైల్. ఓకే మ్యామ్. సేమ్ స్పెల్లింగ్, డిఫరెంట్ మీనింగ్స్. ఓకేనా. ఓకే మ్యామ్. Okay, this is about homonyms. So amma last picture already we have discussed together. So Yes. from tomorrow onwards we are going to discuss about how we have to English at different places. Different places lo manam English ela use cheyochu anedi we are going to discuss from tomorrow onwards. Okay na. All of you attend the session at sharp 2 o'clock and do the assignment. What the assignment today I have assigned for you. Do the assignment and attend the session tomorrow. Okay ma? Okay ma'am. Okay then, all of you will take leave now. Good evening all. Take care. Okay ma'am. Thank you students. All of you. Bye.